بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পবিত্র ঘর মক্কাতুল মুকাররমায় তার নির্দেশে তৈরি করিয়েছেন সর্বপ্রথম এই জমিনে সালাত এবং সালাম নাজিল প্রেরণী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর এবং সমস্ত আম্বিয়া রাসূলগণের ওপর যারা প্রত্যেকেই এই বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেছেন জিয়ারা করেছেন এবং এখানকার উদ্দেশ্যে হজে উমরায় এসেছেন। এই ঘরের হজের জন্য মহান আল্লাহ ঘোষণা করিয়েছেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দিয়ে। আজকে তাফসীর হবে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 96 থেকে।
পর্ব হচ্ছে আমাদের সপ্তম পর্ব। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন এই বাইতুল্লাহ সম্পর্কে, ইন্না আউওয়ালা বাইতি উদিয়া লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন। এই আয়াত আর এর পরের আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদিদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনে। তারা মনে করে এবং নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনার ইহুদিরা বলেছিল যে হে মুহাম্মদ, তাদের মিথ্যা দাবি যে সর্বপ্রথম ঘর, প্রাচীন ঘর হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস। সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাস যখন পবিত্র স্থান, সর্বপ্রথম ঘর, সেটাকে কিবলা বানাতে, এবং আপনারা জানেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা আসার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেশে 16 থেকে 17 মাস, অর্থাৎ 16.5 মাস, মাসে মাসে 17 আর টোটাল হিসাব করলে 16 হয়। এই জন্য সহিহ হাদিসে 16 এবং 17 দুটো কথা এসছে। 16-17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তারপরে কিবলার পরিবর্তন হয়েছে, বাইতুল্লাহর দিকে আবার ফিরেছেন। মক্কায় থাকাকালীন বাইতুল্লাহকেও সামনে রাখা হইতো আর বাইতুল মুকাদ্দাসকেও সামনে রাখা হইতো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এই ব্যাখ্যাই করেছেন। ইহুদিরা বলল যে হে মুহাম্মদ, প্রথম ঘর তো হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস, সুতরাং সেটা কিবলা হওয়া উচিত, সেটা আমাদের কিবলা, সেটা হচ্ছে পবিত্র স্থান, তুমি মক্কার ঘর কাবাকে কেন কিবলা বানালে? এর খণ্ডন আল্লাহ রাব্বুল এই আয়াতে করেছেন। এছাড়া তাদের সামনে আরেকটি দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে ইসলামের হাক্কানিয়াতের, ইসলামের সত্যতার। তা হচ্ছে যে ইহুদিরা তারা বনি ইসরাইল, তাদের মূল হচ্ছে বনি ইসরাইল, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর, এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দিন ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের দিন, অর্থাৎ তার বাবা হচ্ছেন ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকুবের বাবা ইসহাক, ইসহাকের পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। আর ইয়াকুব, ইসহাক আর গোটা বংশধর বনি ইসরাইল তারা কোন দিন পালন করত? পূর্বপুরুষদের দিন, দিনে ইব্রাহিম পালন করতে। আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম স্বয়ং নিজ হাতে এবং তার ছেলে ইসমাইল উভয়ে এই কাবা ঘর নির্মাণ করেছেন। তোমাদের পূর্বপুরুষরা এই কাবা ঘর নির্মাণ করলো, অথচ তোমরা এই কাবা ঘরে বিশ্বাসী নাও, এর পবিত্রতায় বিশ্বাসী নাও, এখানে এসে ইবাদত বন্দেগীতে বিশ্বাসী নাও, এই ঘরের তওয়াফে বিশ্বাসী নাও, এই দিন ইসলামে বিশ্বাসী নাও যে দিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দিন ছিল। তাহলে কেমন তোমরা শুধু পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে থাকো? ঠিক ওই রকমই আজকাল মুসলিম সমাজে যারা আওলাদে রসুল বলে দুনিয়ার টাকা পয়সা ইনকাম করতে চায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শের সাথে, সুন্নাহর সাথে, তার তরিকার সাথে না আকীদায় মিল আছে, না ইবাদতে মিল আছে, কোনো কিছুতে মিল নেই। তাদের রুহানিয়াত, আধ্যাত্মিকতার জন্য তাসাউফ লাগে আওলাদে রসুলদের। তাসাউফের নাম পর্যন্ত ইসলামে নেই, একটি আয়াতে না আছেন, একটি হাদিসে আছে। এই তাসাউফ না হলে তাদের ধর্মকর্ম হয় না। আকীদায় শিরক কুফরি বড় বড়, আর এইসব আকীদা ইসলামের নামে চালায়, অথচ ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এসব ভ্রান্ত আকীদা আর সাথে, যেগুলি পীরতন্ত্রে, পীর মুরিদের ব্যবসাতে যেসব ধর্মীয় আকীদা তাদের রয়েছে, হলুলের আকীদা, আল্লাহ ফানা হয়ে যাওয়ার আকীদা, পীরে ফিরে বিলীন হয়ে যাওয়ার, ফানাফির শেখ, ফানাফির রসুল, পীরের ধ্যান, তাসাউরের শেখের আকীদা, সমস্ত শিরকি আর কুফরি আকীদা। তাসাউফ ছাড়া নাকি তাদের রুহানিয়াত হয় না, আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হয় না, অথচ তাসাউফের গন্ধ পর্যন্ত ইসলামে নেই। ইসলামে যে আত্মার পরিশুদ্ধি, তাজকিয়া নফস আছে, সেটা কোরআন সুন্নাহ আছে। ওরা বলছে না, তাসাউফ যারা বুঝে না তারা আমাদের কথা বুঝতে পারবে না। আজকালকার পীররা কি বলছে, কি লিখছে, যাদের তাসাউফ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা আমাদের এইসব কথা বুঝতে পারবেন না, কারণ ওই সব কথা কোরআনে কারিমেও নেই আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসেও নেই। কোরআন এবং হাদিস দিয়ে যেন দিনকে কমপ্লিট করা হয়নি, আরও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে যেগুলি তাদের হচ্ছে মারিফতি এলেম, যেগুলি লুকায়িত আছে শিয়া রাফেজিদের মতো। তাদের যেমন 40 পারা কোরআন 10 পারা কেউ জানে না, তারাই শুধু জানে, ঠিক তেমনই এদের ধর্মকর্মটা ওই রকম।
তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোহাই দিয়ে নবীর আদর্শ পালন না করা হচ্ছে বিদাতীদের চরিত্র, আর ইহুদিদের চরিত্র হচ্ছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এবং তার বংশধর আম্বিয়া রসুলগণ বনি ইসরায়েল তাদের দোহাই দিয়ে নিজের মন গড়া ধর্মকর্ম করা। এই ইহুদি নাসারাদের ভ্রান্ত পথ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং এই গুমরাহি দিকে যে ঠেলে দিয়েছে বিদাতি হুজুররা, এর থেকে সতর্ক হন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন ওর খণ্ডনে যে প্রথম ঘর বাইতুল মুকাদ্দাস নয়, বরং বাইতুল্লাহ কাবা ঘর, এবং সেটা তৈরি করেছেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, তোমাদের দাদা, তোমাদের পূর্বপুরুষ। সুতরাং সেই ঘরের ইবাদত বন্দেগী ছাড়া, সেই ঘরের তওয়াফ ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমীর ইবাদত, সেই ঘরের তওয়াফের মাধ্যমে ইবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের, কিন্তু সেই ঘরের তওয়াফ ছাড়া, সেই ঘরের জিয়ারা ছাড়া, সেই ঘরের উদ্দেশ্যে হজ উমরা করা ছাড়া সত্য দিন পাওয়া যেতে পারে না, যেটা ইব্রাহিমী আদর্শ। মহান আল্লাহ বলছেন ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিয়া লিন্নাস, নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর উদিয়া লিন্নাস, যা মানব জাতির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে। তাহলে এই ঘর শুধু মুসলিমদের পবিত্র স্থান নয়, যেমনটা আজকাল বলা হয় যে আমাদের পবিত্র স্থান মানে শুধু মুসলিমদের পবিত্র স্থান, অথবা অমুসলিমরা বলে যে মক্কা হচ্ছে, কাবা হচ্ছে মুসলিমদের পবিত্র স্থান। না, আল্লাহ বলেন না যে ওদিয়া লিল মুসলিমিন, এই কথা বলেননি। ওদিয়া লিন্নাস, সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য এই ঘর আল্লাহ নির্মাণ করিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজ এই ঘরের সাথে সম্পৃক্ততা, এই ঘরের সাথে তাদের অন্তরের, তাদের ইবাদত বন্দেগীর, তাদের কিবলার, তাদের সালাতে সম্পর্ক হবে। সালাত আদায় করবে কাবাকে কিবলা বানিয়ে, এই ঘরের তওয়াফ করবে, এই ঘরের জিয়ারা করবে, এই ঘরে এসে সালাত আদায় করবে, 1,00,000 গুণ সওয়াব পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদিয়া লিন্নাস, সমস্ত মানুষের জন্য এই ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। যেই ঘর কোথায় রয়েছে? ফিলিস্তিনে নয়, সেটাও পবিত্র স্থান। 3টি মাত্র পবিত্র স্থান আছে, আর চতুর্থ কোথাও পবিত্র স্থান নেই। এই আকিদা আমরা আর এক ভ্রান্ত আকিদা বিদাতপন্থীদের। হ্যাঁ, বহু হাজার হাজার জায়গা শরীফ 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 হয়ে রয়েছে, ঠিক না? না, শরীফ জায়গা 3টি জায়গা মাত্র। কি বুঝলেন? শরীফ জায়গা হচ্ছে মাত্র 3টি জায়গা। যদি আপনি বিশ্বাস করেন, এছাড়াও শরীফ আছে, আজমির শরীফ, বাগদাদ শরীফ, শাহজালাল শরীফ, আটরশি শরীফ, টঙ্গী শরীফ, মেলা শরীফ। তাহলে আপনার আকিদার সংশোধন হয়নি। আপনি আগে কিবলা ঠিক করুন। লাল্লাজি বে বাক্কা, যে ঘর মক্কায় রয়েছে, বাক্কায় রয়েছে। মক্কার অনেকগুলি নাম রয়েছে, মক্কাতুল মুকাররমার অনেকগুলি নাম রয়েছে যা মুফাসসিরিনগণ উল্লেখ করেছেন, আর অধিকাংশ নামগুলি হাদিসে এসেছে অথবা কোরআনে কারীমের আয়াতে এসেছে। তার মধ্যে কোরআনে কারীমে এখানে বাক্কা বলা হয়েছে, তাই না? মক্কা কি বলা হয়েছে? বাক্কা। বাক্কা মক্কাকে কেন বলা হইল, এই নামকরণের কারণটা জেনে না, আর তারপরে বেশ কিছু নাম শোনাবো। বাক্কা শব্দের 2টি অর্থ হইতে পারে। একটি শব্দ হচ্ছে বাকা ইয়াবকি থেকে। বাকা ইয়াবকি মানে কে বলতে পারেন? কারো জানা আছে আরবি? হ্যাঁ, বাকা ইয়াবকি মানে কি? কান্না করা, কান্না করা। তো এই ঘরে এসে মানুষ সবচেয়ে বেশি কান্না করে। এই ঘরে আল্লাহর ইবাদত করতে এসে সবচেয়ে বেশি কান্না করে বাক্কা। এই শহরে যত আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করে মানুষ, হ্যাঁ, মানব জাতির ইতিহাসে এই ঘর নির্মাণ হওয়ার পর পৃথিবীর কোথাও না, ঠিক কিনা? এটা হচ্ছে মুয়াহিদিন, যারা তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী, যারা সুন্নাহর অনুসারী, যারা সত্যিকার মুসলিম, তাদের লক্ষণ। কিন্তু বিদাতীদের যাদের সম্পর্ক হচ্ছে কবর মাজারের সাথে, তাদের কান্না বেশি মক্কায় নয়। কোথায় কান্না? কোথায় কান্না? গায়রুল্লাহর যায় আস্তানাতে কান্না। শুধু মদিনায় নয়, মদিনা হচ্ছে, মদিনায় যেহেতু তাদের মাজার আকিদা আছে, সেজন্য সেটা একটা অংশ। আপনি বিভিন্ন মাজারে গিয়েও দেখতে পাবেন এত বেশি মুশরিকরা কান্না করে, যারা এই মাজারি শিরকি আকিদা বিশ্বাসী, সেই কান্নার কখনো তৌফিক তাদের মক্কায় হয় না, মক্কায় হয় না। জি হ্যাঁ, এই রাফেজি শিয়াদেরকে দেখবেন মক্কায় কোনোদিন তাদেরকে কাঁদতে দেখা যাবে না। যদি কান্না করে কোথায় করবে?
কবরে গিয়ে ওই বাকিতে, যেটাকে জান্নাতুল বাকি বলে বিদাতি ভাষায়, জান্নাতুল বাকিতে যত কান্না, এই কান্না কোথাও তা দেখতে হবে না। বরং মক্কায় কাবা ঘরে সালাত শুরু হলে আর সুরসুর করে বেরিয়ে চলে যায়, নামাজ ছেড়ে, নামাজ পড়ে না। মসজিদ নববীতে এদের কান্না করতে দেখা যায় না, কিন্তু এদের সমস্ত কান্না দেখা যায় বাকিতে গিয়ে, আল মুআল্লা কবরস্থানে গিয়ে। এইরকম মাজারপন্থীদের কান্নাকাটি দেখা যায় বিভিন্ন মাজারে গিয়ে। এই হচ্ছে মুমিন মুওয়াহিদ, একত্ব প্রতিষ্ঠাকারী আর মুশরিকের মাঝে পার্থক্য। তো বাক্কার একটি নাম কেন, এর একটি কারণ এটি কান্না থেকে। আর কেউ কেউ বলেছে যে বাক্কা এই তাসদিদ দিয়ে, বা কাফ কাফ, এটি হচ্ছে মাদ্দায় ধাতু, এর মানে হচ্ছে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া। তো এই মক্কাকে বাক্কা কেন বলা হয়? এই জন্য বলা হয় যে এই মক্কায় অসৎ উদ্দেশ্যে যারা এসেছে, এই আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার জন্য, অথবা মক্কার ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য, মক্কাবাসীদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য, অনিষ্টের জন্য যারাই অসৎ উদ্দেশ্য রেখেছে, তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, তাদের গর্দন ভেঙে দিয়েছেন। বাক্কা, জি, এই বাক্কা, এই শহর তাবুক আনাকা জালেমিন, জালেমদের গর্দনকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে, ধ্বংস করেছে। দেখেন আবরাহা হস্তি বাহিনীর ঘটনা, ফাজা আলাহম কাসফিম মাকুল, আল্লাহ তাদেরকে এমন করে ধ্বংস করলেন, সেগুলি শুধু ভূষাই পরিণত হয়নি, বরং ভূষা গরুতে মহিষে উঠে খাওয়ার পরে, ভূষাভূষি খড়কুটো খাওয়ার পরে যখন হয়, গোবর হয়, সেটা ভক্ষিত ভূষা। মাকুল মানে কি? ইসিমফুল, আকালাই আকল থেকে ভক্ষিত ভূষা। এইরকমভাবে আল্লাহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন জালেমদেরকে। এই জন্য মক্কা সম্পর্কে যারাই অসৎ উদ্দেশ্য রাখবে, তারা হচ্ছে কঠোর শাস্তির হকদার। ওমাই ইউরিদ ফিহি বিইলহাদিন বিযুলমিন নুযিকহু মিন আযাবিন আলীম। সূরা হজে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, জুলম অত্যাচার করার আগে যদি অসৎ এই নিয়ত রাখে, ওমাই ইউরিদ ফিহি, এই হারামের এলাকায়, মক্কার যে হারামের এলাকা রয়েছে, বর্ডার রয়েছে, এর ভিতরে যদি কেউ কোনো পাপের, জুলমের অসৎ ইচ্ছা রাখে, নুযিকহু মিন আযাবিন আলীম, তাহলে তাকে মর্মান্তিক শাস্তির আস্বাদন করাবো। মর্মান্তিক শাস্তি আল্লাহ দেবেন। তো এই মক্কার একটি নাম হচ্ছে কি? মক্কা মুবারাকান। এই মক্কা হচ্ছে বরকতময় শহর, বরকতময় শহর। এখানকার বরকতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম দোয়া করেছেন, আর মদিনার বরকতের জন্য প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। সুতরাং এই দুই জায়গায় বড়ই বরকত রয়েছে, বড়ই বরকত রয়েছে। এখানে সারা পৃথিবী থেকে ওয়ারজুক আহলাহুম মিনাস সামারাত দোয়া করেছেন ইব্রাহিম খলিল। আল্লাহ মক্কার লোকদেরকে ফলের রিজিক উপজীবিকা তুমি দিও। অথচ মক্কায় এখন পর্যন্ত কোনো একটা ফল কি হয় না, উৎপাদন হয় না। কোনো ফল পাওয়া যায়? কিছু আছে? যদি কোনো ফল পাওয়া যায় তো তাইফ থেকে নিয়ে আসতে হবে, না হয় অন্য কোথাও। মক্কায় কোনো ফার্ম মাজরা কিছুই নেই, সেখানে ক্ষেত খামার বা বাগান কিছুই নেই, পাহাড় আর পাহাড় চারিদিকে। মুবারাকান, আল্লাহ বলেছেন, ঘোষণা করেছেন, এই হচ্ছে বরকতময়। সব দিক থেকে বরকত, দিনের দিক থেকে, দুনিয়ার দিনের দিক থেকে বরকত। মক্কায় গিয়ে কত সব এক ওয়াক্ত সালাত, মক্কায় গিয়ে হজ করলে অতীতের গুনাহ খাতা মাফ হয়ে একবার নিষ্পাপ শিশুর মতো ফিরে আসে, তাই না? হজ মকবুল হলে। মক্কায় গিয়ে ওমরা করলে, আল ওমরাত ইলাল ওমরাতি কাফারাতুন লিমা বাইনাহুম, একটা ওমরা করলে আর একটা ওমরা করলে মাঝখানের গুনাহগুলির কাফারা মোচন হয়ে গেল। এ মক্কা না গেলে হয় না। মুবারাকান, তাহলে বরকত, এই স্থানে বরকত রয়েছে, কিন্তু যেই স্থানে বরকতের কথা আল্লাহ বলে সেখানে বরকত রয়েছে। এর বেশি বলবেন না যে এটা মোবারক স্থান, এটা হচ্ছে বেদাতীদের লক্ষণ। কালেও বরকত রয়েছে, স্থানেও বরকত রয়েছে, আর ব্যক্তিতেও বরকত রয়েছে। বোঝা গেছে কি না? কালে যেমন রমজান মাস বরকত, লাইলাতুল কাদার বরকত, তাই না? আরাফার দিন বরকত, জি, আশুরার দিন বরকত, বরকতের দিন এগুলি। তো কালেও বরকত রয়েছে বেশ কিছু কালে, যেগুলিতে আল্লাহ বলেছেন, আর স্থানে বরকত রয়েছে মক্কায়, মদিনায়, বাইতুল মুকাদ্দাসে বারাকা রয়েছে। আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু, এই বাইতুল মুকাদ্দাসের চারপাশে আমি বরকত রেখেছি। মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন, এবং বিশ্ব জাহানের জন্য সেটা পথের দিশারি। এই মক্কা হচ্ছে সারা বিশ্ব জগতের জন্য, সমস্ত, শুধু মানুষ নয়, সমস্ত সৃষ্টির জন্য
এখানে হিদায়াত রয়েছে, দিক নির্দেশনা রয়েছে, পথের দিশারি হচ্ছে এই শহর। এই শহরের সাথে যারা আকীদার সম্পর্ক রাখবে, ইবাদতের সম্পর্ক রাখবে, কিবলার সম্পর্ক রাখবে, সালাতের সম্পর্ক রাখবে, তারাই হিদায়াত পাবে। হজ উমরার সম্পর্ক রাখবে, তারাই হিদায়াত পাবে। এই শহরের সাথে যারা মহব্বত রাখবে, তারাই হিদায়াত পাবে। হুদাল লিল আলামিন। ফিহি আয়াতুম বাইয়িনাত। এই মক্কায় আর এই মক্কার এই ঘরের চারপাশে কি রয়েছে? সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। একটি নিদর্শন আয়াত আল্লাহ বলেছে, সুস্পষ্ট কি রয়েছে? নিদর্শন সমূহ রয়েছে। নিদর্শন কাকে বলে? যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা হয় নিদর্শন কাকে বলে, আয়াত আরবিতে জিজ্ঞেস করলাম না, আরবিতে আয়াত ওর তর্জমা হচ্ছে নিদর্শন। আয়াত বা নিদর্শন কাকে বলে? কি বলবেন? কে বলতে পারে? নিদর্শন দ্বীন ইসলামের আয়াত হচ্ছে দুই রকম। এক হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত, আয়াতে কৌনিয়া, আসমান জমিন আমার আপনার সৃষ্টি সব নিদর্শন। এগুলি হচ্ছে সানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাক ওয়া ফি আনফুসিহিম। আফাক দিগন্তে আল্লাহ বহু আয়াত রেখেছেন, সৃষ্টিগত আয়াত নিদর্শন। ওয়া ফি আনফুসিহিম, নিজের নিজের শরীরের যতগুলো যন্ত্র রয়েছে এগুলিতে মেডিকেল সায়েন্সে বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে। নিদর্শন মানে এমন শিক্ষার বিষয় যেগুলি দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। যেগুলি দিয়ে কাকে জানা যায়? রবকে, আল্লাহকে জানা যায়। সৃষ্টিগত নিদর্শন আল্লাহর সৃষ্টি দেখে আল্লাহকে চেনা, যেগুলি এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে হয়ে যায়নি, যেমন নাস্তিক কাফের বলে, বরং এগুলিকে সৃষ্টি করনেওয়ালা, পয়দা করনেওয়ালা আছেন, তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, আর কেউ না। আর আয়াতে শারঈয়া, বিধানগত আয়াত, কোরআনে কারীমের আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা বিধিবিধান, এগুলিও আল্লাহকে চেনার উপায়, জানার উপায়। কেউ কোরআন একটি আয়াত দিয়ে হেদায়েত পাচ্ছে, একটি হাদিস দিয়ে হেদায়েত পাচ্ছে, রাস্তা পাচ্ছে, আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। কেউ আল্লাহর এসব নিদর্শন দেখে, আল্লাহর সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার সন্ধান পাচ্ছে। হয় না? তো সহজ ভাষায় বলবেন, নিদর্শন মানে এমন কিছু যা দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায়, জানা যায়, আল্লাহর পরিচিতি লাভ হয়। আয়াতুম বাইয়িনাত, ফিহি আয়াতুম বাইয়িনাত, এখানে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। অনেকগুলি নিদর্শন, আল্লাহকে চেনার উপায় রয়েছে মক্কায়। মাকাম ইব্রাহিম তার একটি, শুধু একটি আল্লাহ এখানে উল্লেখ করছেন। মাকাম ইব্রাহিম তার একটি হচ্ছে বা অন্যতম হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর স্থান, যেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে দেয়াল উঁচা হচ্ছে, আর পাথরে চেপে আছেন, আর ইট বসাচ্ছেন, আর ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালাম একটা করে পাথর নিয়ে যে দিচ্ছে। জি, এই মাকাম ইব্রাহিম, মাকামের পাথরটা এখন দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ চিন্তা করতে পারে, কথা না জানা থাকলে, যে মাকামে ইব্রাহিম যে গ্লাস দিয়ে সুরক্ষিত করা রয়েছে, এটা তো অনেক দূরে, এইখানে দাঁড়িয়ে ওখানে কাবা ঘর কী করে নির্মাণ হইতে পারে, তাই না? তো মনে রাখবেন যে এটা ইসলামের পূর্বে, বরং উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানে এটা দূরে সরানো হয়েছে, কারণ লোকজনের তওয়াফ মুশকিল। আর তার সাথে কোরআনে কারীমে আল্লাহ বলেছেন যে মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে কি করো? সালাত আদায় করো। তওয়াফের পরে 2 রাকাত নামাজ মাকাম ইব্রাহিম, ওয়াত্তাখিযু মিন মাকাম ইব্রাহিম মুসাল্লা, বা ওয়াত্তাখিযু, 2 রকম পড়া হয়েছে, দুটো কিরাত মশহুর প্রসিদ্ধ, ওয়াত্তাখিযু মিন মাকাম ইব্রাহিম মুসাল্লা। তো এই যে মুসাল্লা মানে সবাই যদি নামাজ পড়তে থাকে আর দেয়ালের সাথে লেগে আছে, কাবার দেয়ালের সাথে লেগে আছে মাকাম ইব্রাহিম, তাহলে তো তওয়াফ করে মুশকিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নামাজের সামনে দিয়ে, এখনও তো নামাজের সামনে দিয়ে কিছু বেয়াদব আছে যারা ইচ্ছে করি নামাজের সামনে মনে করে যে কাবাতে নাকি সুতরা লাগে না, এটা ভুল ফতোয়া। যারা এই ফতোয়া দিয়ে থাকে যে কাবাতে সুতরা লাগে না, এটি ভুল ফতোয়া। সব জায়গায় সুতরা জরুরি, তবে যেখানে নিরুপায়, কাবা শুধু নাই, হাজার হাজার লোকের ভিড় আর কোনো রাস্তা পাচ্ছেন না, আমাকে বেরোইতে হবে, তখন আজ দারুরাত তবিহুল মাহজুরা, নিরুপায় হওয়ার কারণ নিষিদ্ধ কথা কাজ অনেক সময় হালাল হয়ে যায়, যতটা না করলে আর উপায় নেই। জি, এটা হচ্ছে সঠিক ফতোয়া। অনেক লোককে বাধা দেওয়া হয় মক্কায় অথবা মদিনায়, ভিড় ভাড়ে, হেনা মাফি সূত্রা, জাহেল, এখানে সূত্রা লাগে না, অসুবিধা নেই, নামাজের সামনে দিয়ে সব করে যায়, হারাম। জি, যদি রাস্তা এদিক ওদিক থাকে আর সে নিরুপায়, রাস্তা নেই, আমি নিরুপায় না, একটু পরে আমি বেরোইতে পারবো, সুতরাং জায়েজ নয় নামাজের সামনে দিয়ে বেরোয়া, মক্কাতে হইল মদিনায় হইল।
তো বলছিলাম যে একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে মাকাম ইব্রাহিম। এইটা দেখে বুঝতে পারবেন যে এখানে এই পাথর আল্লাহ নিদর্শন, এই পাথরে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই ঘর তৈরি করেছেন। জি হ্যাঁ, এই পাথরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মুজিজা রয়েছে। যেমন যেমন দেওয়াল উঁচা হয়েছে তেমন সেই পাথর উঁচা হয়েছে। জি, যেমন তাফসীরকাররা লিখেছেন। এটি একটি নিদর্শন, আল্লাহকে চেনার উপায় যে এটি আল্লাহর ঘর। মাকাম ইব্রাহিম এখন সুরক্ষিত। একটি নিদর্শন হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ, আর একটি নিদর্শন হচ্ছে হিজর, ওই হাতিম। জি, এই জায়গাটুকু কাবারই একটা অংশ ছিল। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নির্মিত কাবা এটাকেও শামিল ছিল, কিন্তু কোরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্বে যখন পুনর্নির্মাণ করে তখন তাদের হালাল পয়সা কমে যায়, আর তারা একবারে অঙ্গীকারবদ্ধ শপথ নিয়েছিল যে হালাল পয়সা ছাড়া কেউ একটা হারাম পয়সা লাগাবে না। হারাম পয়সা জুটলো না, ঘরকে ছোট করে দিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে এটাকে আবার ইব্রাহিম বুনিয়াদের উপর নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আশঙ্কা করলেন যে আবার বহু লোক মুরতাদ না হয়ে, নিউ মুসলিমরা মুরতাদ না হয়ে যায়। আরে মোহাম্মদ তো সব সর্বনাশ করলো, এমনকি কাবাকে আমাদের রাখলো না, বাপদাদার কাবাকে সর্বনাশ করে দিল, গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য দাওয়ার ক্ষেত্রে হিকমত, যখন ইসলামের দাওয়াত দিবেন দেশে গিয়ে দেখবেন যে আমি এই কথাটি বলতে গিয়ে বা এই কাজটি বলতে গিয়ে গড়তে পারবো না, ভাঙবো। অনেক সময় আপনি মনে করছেন যে এটা তো সুন্নাহ, এটা তো ভালো কাজ, কিন্তু এটা করতে গিয়ে বড় রোগ পয়দা হয়ে যাবে। বড় রোগ পয়দা করে একটা সুন্নত কায়েম করবেন না বড় রোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হিকমা। যেমন এক ছেলে এখান থেকে গিয়েছে জানাজার নামাজ পড়াইতে গিয়ে, জানাজার নামাজে 2 সালামও জায়েজ আছে আর 1 সালামও জায়েজ আছে। 1 সালামের হাদিসও বহু রয়েছে আর 2 সালামের হাদিস রয়েছে, এটাই ঠিক। হাম্বলি মজহাবে সেটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে 1 সালামকে। এখন ওখানে গিয়ে সব সুন্নাহর আমল করতে গিয়ে 1 সালাম ফিরে দিয়েছে, ব্যাস 1 সালাম জানাজা ফিরেছে। এমন হইচই শুরু, একবারে মারামারির অবস্থা। জানাজা হয়নি, আবার জানাজা করবে তারা। কি করলেন আপনি? হ্যাঁ, গড়লেন না, ভাঙার কাজ করে দিলেন। অথচ একটা জায়েজ কাজ, এমন নয় যে বিদাত। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় যে আপনাকে ওখানে নামাইতো পড়তে হচ্ছে, বিদাত করতে হচ্ছে, মিলাদ না, অবশ্যই বিদাত, কবিরা গুনাহ, হারাম করবেন না আপনি। কিন্তু সুন্নাহর ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে এখনও এদের মন মস্তিষ্ক সুন্নাহ কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়নি, এদের মধ্যে এর চাইতে বড় বড় রোগ আছে, আকীদার বড় বড় রোগ আছে, শিরক আছে, বড় বিদাত আছে। শিরক বিদাতকে উৎখাত করুন, তারপরে সুন্নাত কায়েম করুন। শিরক বিদাত হচ্ছে আগাছা, আগে জমির ঘাস আগাছা সাফ করুন, আর তারপরে তখন বীজ বপন করুন অথবা ফসল আপনি তৈরি করুন। আর একটি নিদর্শন হচ্ছে জমজম কূপ। জমজম কূপ, জমজমের ইতিহাস। এই জমজম কূপ, এত লোক পানি নিচ্ছে, পানি কমছেই না। পৃথিবীর কোনো কূপ দেখান তো এরকম যে কয়েক হাজার লোক দিনে পানি নিলে তারপরে আর পানি থাকে? খুঁজে পাবেন না পানি, তাই না? সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একদিন এসে পানি নেওয়া শুরু করে, তবু জমজম করে পানি কমাতে পারবে না। জি হ্যাঁ, মুজিজা এগুলি। জি, ইব্রাহিম পরিবারের কারামত এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মুজিজা, আম্বিয়া রাসূলগণের মুজিজা। সাফা মারওয়া, সাফা এবং মারওয়ার মাঝে যে সাইয়ের ইতিহাস, হাজার আলাইহিস সালাম এখানে 7 বার দৌড় দিয়েছেন। এগুলি হচ্ছে নিদর্শন ইসলাম যে হক, এবং দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আদর্শ, ছেড়ে যাওয়া আদর্শ, যে সত্যতা প্রমাণ করে। এইরকম মেনা, আরাফা, মুজদালিফা, মাশায়ের, তারপরে জামারাত, এই জামারাতগুলি এগুলি হচ্ছে নিদর্শন। একটি হাদিস শোনাই এই মর্মে, এই কাবা ঘর সম্পর্কে এবং কাবার নামগুলি বলি। হাদিস বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে। আবু যার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বললাম হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আইয়ু মসজিদিন উদিয়া ফিল আরদি আউয়াল, কোন মসজিদটি এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে কোন ঘরটি বা কোন মসজিদটি সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে? কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, আল মসজিদুল হারাম, সেটা হচ্ছে মসজিদে হারাম। হেরেম শরীফ বলবেন না, এটা বিকৃত। আমরা খুব বিকৃত, নামেও বিকৃত, মানুষের নামেও বিকৃতি আমাদের, আর এমনকি হারামের নামে বিকৃত। হারাম বলবেন, হারাম না, এবার কি বলবেন? মসজিদুল হারাম, আল মসজিদ বলেন,
আল মসজিদের সাথে লাগিয়ে বলে আল মসজিদুল হারাম ব্যবহৃত হয়েছে। আর যখন শুধু বলবেন তখন হারাম না বলে কি বলবেন? হারাম বলবেন। হারামিম, হারাম শুদ্ধ উচ্চারণ, হেরেম নয়, হেরেম শরীফ। আল মসজিদুল হারাম। কুলতু সুম্মা আইয়ু, তারপরে কোন মসজিদ? কাল আল মসজিদুল আকসা, দ্বিতীয় যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে পৃথিবীর তা হচ্ছে মসজিদে আকসা, বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। কুলতু, আমি জিজ্ঞেস, কাম বাইনাহুমা, এই দুই মসজিদ নির্মাণের মাঝে কতটা সময় ছিল, সময়ের ব্যবধান ছিল? কাল আরবাউনা সানা, 40 বছর। 40 বছরের ব্যবধানে এই দুই মসজিদ তৈরি হয়েছে। 40 বছর আগে মসজিদে হারাম, এই কাবা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, আর 40 বছর পরে মসজিদ আকসা তৈরি করা হয়েছে। তাহলে কি বলবেন যে মসজিদ আকসা আর এই কাবা ঘরকে নির্মাণ করেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম? তাহলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে নির্মাণ আর তার 40 বছর পরে মসজিদে আকসা তৈরি হয়েছে, এটাই বলবেন? এটা করলে ঐতিহাসিকভাবে সেটা প্রমাণ হবে না। এই জন্য অনেক গবেষক ওলামারা বলেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামও এই ঘরের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই ঘর সর্বপ্রথম আল্লাহ মালাইকাদেরকে দিয়ে তৈরি করিয়েছেন, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে, ফেরেশতাদেরকে তৈরি করেছেন। তারপরে অন্য নাম্বিয়া রসুলগণও হতে পারে সেটা। 40 বছরের ব্যবধান এই দুই মসজিদ তৈরি হয়েছে। কুলতু সুম্মাই, তারপরে কোন মসজিদ? কালা সুম্মা, তারপর আর অন্য কোনো মসজিদের চিন্তা করিও না। সুম্মা হাইসু আদরাক্তা সলাতা, যেখানেই তুমি সলাতের সময় পেয়ে যাও, অর্থাৎ তোমার সলাতের নামাজের সময় হয়ে যায়, ফাসাল্লি, সেখানেই সলাত আদায় করো। দ্বীন-ই ইসলামে এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য, যে কোনো জায়গায় আল্লাহর জমিনে নামাজ পড়তে পারেন আপনি। হ্যাঁ, যেমন জমিনে পড়তে পারেন, আকাশ পথেও পড়তে পারেন আপনি। হ্যাঁ, জমিনকে ছুঁইতেই হবে, স্পর্শ করে নামাজ পড়তে হবে না। কিন্তু আগের উম্মতদের তাদের ইবাদত বন্দেগী, তাদের উপাসনালয় ছাড়া বাইরে কোথাও হইতো না, সেই ইবাদতখানাতে যেতে হবে। ফাকুল্লোহা মসজিদুন, ফাকুল্লোহা মসজিদুন, আল্লাহর জমিন সবগুলি হচ্ছে সেজদার স্থান। আরেকটি হাদিস, আল আরদু কুল্লোহা মসজিদুন, পৃথিবীর সব স্থানই হচ্ছে মসজিদ, মানে সেজদার স্থান। যে কোনো জায়গায় তুমি আল্লাহকে সেজদা করে সলাত আদায় করতে পারো। ইল্লাল মাকবারাত ওয়াল হাম্মাম, তবে কবরস্থান এবং হাম্মাম, না পেশাব পায়খানা বাথরুম সেগুলিতে চলবে না, না পাকিস্তান চলবে না, আর কবরস্থান চলবে না। তার নাপাকির কারণে সেখানে শিরকের, নাপাকির চাইতে বড় যেটা আশঙ্কা সেটা হচ্ছে সেখানে শিরক কুফরের আশঙ্কা আছে, যেই শিরকে মুসলিম উম্মার অধিকাংশ লোক ডুবে গেছে। মক্কার নাম শুনে, মক্কার নাম হচ্ছে মক্কা, হ্যাঁ যেটা জানা আছে সবার। আর এই আয়াতে কি পেলাম? বাক্কা। এই ঘরের নাম হচ্ছে আল বাইতুল আতিক, আল বাইতুল আতিক, ওয়ালিয়াত্তাওয়াফু বিল বাইতিল আতিক, কোরআনে সূরা হজে রয়েছে, তারা যেন প্রাচীনতম ঘরের তাওয়াফ করে। এই ঘরের নাম হচ্ছে আল বাইতুল হারাম। এই ঘরের নাম হচ্ছে বা শহরের নাম হচ্ছে আল বালাদুল আমিন, ওয়াহাদ আল বালাদিল আমিন, সূরা 3 রয়েছে। এই ঘরের নাম হচ্ছে আল মামুন, এই ঘরের নাম উম্মে রাহেম। এই শহরের নাম হচ্ছে উম্মুল কোরা, লেতুনজেরা উম্মাল কোরা ওমান হাউলাহা, উম্মুল কোরা। সমস্ত জনপদের মূল, সমস্ত জনপদ, সমস্ত শহর গ্রামের মূল শহর, মূল হচ্ছে এই উম্মুল কোরা, মক্কাতুল মুকাররমা। এইখানকার আরও নাম উল্লেখ, সালাহ, আরশ, আর তারপরে কাদিস, মুকাদ্দাসা, এইরকমই। এই ঘরের নাম হচ্ছে হাতেমা। তারপরে এই ঘরের নাম হচ্ছে আল বালদাহ, এই ঘরের নাম হচ্ছে আল কাবা। এই ঘরের নাম বালদা, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে রয়েছে, সেই হাদিস যেটা তার বিদায় হজের খুতবা ছিল, তাতে এই জায়গা কোন জায়গা নবী সাল্লাল্লাহু জিজ্ঞেস করছিলেন। তো সাহাবীরা কি বললেন? আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু আলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু বলছেন, আলাইসাত হাযিহিল বালদা, এটা কি বালদা নয়? এই শহর কি বালদা নয়? বালাদ মানে শহর, আর এখানে বালদা। মহান আল্লাহ তারপরে ইরশাদ করছেন, ওমান দাখালাহু কানা আমিনা। এটাও একটি নিদর্শন, সারা পৃথিবীর কোথাও নিরাপত্তা পাবেন পুরোপুরি অসম্ভব, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা যে যারাই এই ঘরে প্রবেশ করবে বা এই হারামের এলাকা, শুধু ঘর নয়, হারামের এলাকা, এই ঘর বলতে হারামের এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। এই হারামের এলাকায় যারাই প্রবেশ করবে তারাই হচ্ছে নিরাপত্তা লাভ করবে, নিরাপত্তা লাভ করবে।
জাহিলিয়াতের যুগে, বর্বরতার যুগে কোনো অপরাধী, হাদিসে এসছে, বাপের খুনি ছেলে দেখছে ওর দিকে তাকাচ্ছে যে আমার বাপের খুনি এখানে এসে হারামে আশ্রয় নিয়েছে, কিছুই বলতে পারছে না, তোকে ধরবো, তোকে মারবো, দেখবো না, কিচ্ছু বলার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত হারামের এলাকা থেকে বাইরে না যাবে কিছুই বলা যাবে না। তারাও ইব্রাহিম দ্বীনকে বিকৃত করেছিল, শিরকে রূপান্তরিত করে, তারপরেও অনেক এই রকমের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি মক্কার মুশরিকদের মধ্যে ছিল, যেগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বীনের বিধিবিধান। ওমান দাখালাহু, আর যারাই এই ঘরে প্রবেশ করবে বা এই হারাম এলাকায় প্রবেশ করবে, কানা আমেনা, তারাই সেখানে নিরাপদ হবে, নিরাপত্তা হাসিল করবে। এই নিরাপত্তা এমন, সেখানে শুধু মানুষের নিরাপত্তা নয়, সেখানে গাছপালার নিরাপত্তা রয়েছে, আছে না নেই? সেখানে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর নিরাপত্তা রয়েছে, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর নিরাপত্তা রয়েছে। আপনি খেতে পারবেন না, সারা জীবন আপনাকে জানাইতে হবে, ঘোষণা করতে হবে, না পারেন ঘোষণা করতে, যারা করবে ওখানে জমা দেন গিয়ে। আছে অফিস আছে মক্কায়, কাবার পাশেই হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অফিস, সেখানে জমা দিয়ে দেন। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আমাদের সাথে জমা দেন, ওই সে যার সেটা খোঁজ করে নেবে। এই জন্য অধিকাংশ সময় একামা মক্কাতে হারিয়ে গেলে পাওয়া যায়। অনেক ভাইয়েরা এখান থেকে একামা হারিয়েছে, পেয়েছে, গিয়ে পড়ে ওখানে। আমি পরামর্শ দিয়েছি অনেক লোকে, যান ওই অফিসে যান, দেখবেন পেয়ে যাবেন, হয়তো 2-4 দিন পরে যান। আল্লাহর ভয় যাদের নেই তাদের বিষয়টা আলাদা, ও তো তওয়াফ করতে করতেও পকেট মারছে, চুরি করছে। জি হ্যাঁ, সবাই তো আর ইবাদতের গরজে আসে না, কিছু তো ধানের মধ্যে চিটা থাকবেই, জি হতে পারে। সেখানে পশু পাখি নিরাপদ, পশু পাখি নিরাপদ, শিকারী জীবজন্তু পাখি নিরাপদ সেখানে। এতগুলো সেখানে পায়রা কবিতর দেখছেন, কবিতরকে তাড়াতে পারবেন? হ্যাঁ, ধরবো না, কবিতর ধরা তো হারাম, তো এখান থেকে তাড়াইতে তাড়াইতে মসজিদে তানিম মসজিদ আয়েশার দিকে নিয়ে যায়, কারণ ওখানে গেলেই হালাল এরিয়া শুরু হয়ে যায়, ওখানে গিয়ে ধরবো, পারবেন? তাড়ানো যাবে না, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। জি, এই মর্মে অনেকগুলি হাদিস রয়েছে, তার মধ্যে একটি হাদিস বুখারী মুসলিম থেকে শোনায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর বলেন, হ্যাঁ মক্কা বিজয়ের পরে, লা হিজরাতা, এখন আর হিজরত নেই। যারা এর আগে হিজরত করেছে মক্কা থেকে মদিনা, ভালো কথা, এখন মক্কা থেকে আবার মদিনা যাবে মক্কা বিজয়ের পরে, এইটাই তো ইসলামিক স্টেট হয়ে গেছে, তো এখান থেকে আবার ইসলামী দেশ থেকে ইসলামী দেশে হিজরত, সে পেটের দায় হতে পারেন। যেমন বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব, বাংলাদেশও মুসলিম দেশ, এখানে মুসলিম দেশ, এখানে এসছে, তাই না? এটা অন্যরকম হিজরত। কিন্তু এই যেই হিজরত ফরজ ছিল, মক্কা যেহেতু দারুল কুফর ছিল, কুফরি রাষ্ট্র ছিল, সেখান থেকে মদিনা হিজরত করা ফরজ ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বে, আর ওই ফরজ নেই। এখন মক্কার লোক মক্কাই থাক, এখানেই পূর্ণরূপে দিন পালন করো। ওয়ালাকিন জিহাদুন ওয়া নিয়াহ, তবে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ এবং সৎ নিয়ত রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দুশমন থাকবে, আল্লাহর দ্বীনের শত্রু থাকবে, আল্লাহ দ্রোহী থাকবে, সুতরাং জিহাদ সর্বাত্মক দিনের খেদমতের জন্য, দিনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে জিহাদ, সেই প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে। সেটার 3টা স্তর রয়েছে, সেটার 3টা স্তর রয়েছে। বল প্রয়োগ করার যাদের স্বাধীনতা ক্ষমতা আছে, যেমন শাসক বল প্রয়োগ করবেন, বল প্রয়োগ করবে, আপনার বাড়িতে আপনি বল প্রয়োগ করবেন, বল প্রয়োগ করা। আরেকটা হচ্ছে কথার দ্বারা জিহাদ, আরেকটা হচ্ছে অন্তরের ঘৃণার মাধ্যমে জিহাদ করা। জি, এই জিহাদের 3টা স্তর রয়েছে। জিহাদ মানে শুধু অস্ত্র ধারা নয়, যেমন এক শ্রেণীর মূর্খরা বুঝে জিহাদ মানে কি, জিহাদ মানে অস্ত্র ধারা, না না না, ওটা হচ্ছে অগতির গতি। যে আর যেমন আপনার বাবা অসুস্থ হয়েছে, আপনি নিজে অসুস্থ হয়েছেন, প্রথম চিকিৎসা কি করবেন? পেটে ব্যথা হইলে অপারেশন করে দেবেন নাকি? পেটে ব্যথা হয়েছে আর গিয়ে ডাক্তারকে ডাইরেক্ট গিয়ে বলছেন, হ্যাঁ সার্জনকে বলছেন যে ডাক্তার সাহেব আমাকে অপারেশন করেন, কেন? কারণ পেটে ব্যথা হচ্ছে, তাই করবেন নাকি? না কি করবেন? প্রথম পেটে ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে যদি বলে যে হ্যাঁ ওষুধ ট্যাবলেটই যথেষ্ট, ট্যাবলেটও হবে না ভাই, ব্যথা আপনার বেশি, একটা ইঞ্জেকশন নেন, তখন না ইঞ্জেকশন নেবেন। ইঞ্জেকশন দিতে মজা লাগে নাকি? কষ্ট তো একটু লাগে, কিন্তু নীতি হয় বৃহৎ স্বার্থে, তাই না? ক্যাপসুল খেতে তিতা তো লাগে, কিন্তু তারপরে খেতে হয়, মুখে দেওয়া যায় না, গলে গেলে মুশকিল, তাই না? তারপরে নিতে হয়, তিতা লাগলেও বৃহৎ স্বার্থে নিতে হয়। এগুলি দিয়ে যদি না হয়, হ্যাঁ ডায়েট কন্ট্রোল করলেন, পথ্য ঠিক, এইটা খাওয়া চলবে না, ওইটা চলবে না, এটা খেতে হবে, সেটা খেতে হবে, সব ঠিকঠাক, তাই না? করছেন না প্রেশার রোগীরা, সুগার রোগীরা করছেন, তারপরেও হইল না, ডাক্তার বলছে আপনার এমন সমস্যা হয়েছে যে এখন অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই, তখন না অপারেশন, তো ঠিক
সশস্ত্র যে জেহাদ সেটা প্রথম কথা শাসকের মাধ্যমে হবে, এমনি কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে, কোনো একজন মুফতির মাধ্যমে এসব দিয়ে হবে না। এই যুবক পোলাপান দিয়ে একজন বেকুফের মতো বেরিয়ে যাবে আর বলবে যে এটার নাম জেহাদ, এইসব জেহাদ নয়, এগুলির নাম জেহাদ নয়, এগুলি হচ্ছে ফাসাদ। এটার নাম জেহাদ নয়, এটার নাম হচ্ছে কি ফাসাদ। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ, জি, বিপর্যয় সৃষ্টি করা, এই দিয়ে ইসলামের ক্ষতি করা, মুসলিমদের ক্ষতি করা। জি, জেহাদের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। হজের জন্য শর্ত আছে না? সবার ফরজে আছে, বুঝে না অনেকে জেহাদ, এই জন্য বলছি হজ সবার, আপনাদের সবার ফরজ না, কিছু শর্ত আছে? শর্ত আছে। কি শর্ত আছে? মুসলিম হওয়া। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই মুসলিম, তাই না? যদি এখানে একটা অমুসলিম বসে থাকে, ওর হজ ফরজ না? হজই ফরজ না, মুসলিম হতো, মুসলিম হওয়া। তারপরে সাবালক হইতে হবে। তাহলে এখানে একটা নাবালক বসে আছে, আব্দুল মাজিদ, হজ ফরজ নাকি? হজ ফরজ নাই, হজ করলে নাকি পাবে, কিন্তু হজ ফরজ না, ফরজ আদায় হবে না এখন করাইলেও, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ওর উপর হজ ফরজ নাই। এখানে পাগল দুটো বসে আছে, হজ ফরজ নাকি? হজ ফরজ না। এখানে মহিলা পর্দার আড়ালে বসে আছে, কিন্তু তার মাহরাম নেই, হজ ফরজ নাকি? এখানে এতগুলো লোক বেরিয়ে গেল, হজ ফরজ নেই, হজ ফরজ নেই, আপনারাই বলছেন হজ ফরজ নেই, তাই না? অথচ হজ হচ্ছে ইসলামের 5টি যে স্তম্ভ তার 5ম, ঠিক না? তারপরে জেহাদের স্থান। তাহলে জেহাদের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত মর্ত নেই, আর হজের জন্য এতগুলি শর্ত। আরও শর্ত আছে হজের জন্য। কি শর্ত? সামর্থ্য, শক্তি হইতে হবে, ক্ষমতা হইতে। কি ক্ষমতা? আর্থিক ক্ষমতা প্রথম হইতে হবে, আর্থিক ক্ষমতা। আপনাদের অনেকে ঋণী, 1000 রিয়ালও নেই তার কাছে, হজ ফরজ। একজনের কাছে 5000 রিয়াল আছে, কোন রকম করে জমা করেছে, কিন্তু লাগছে 8000 রিয়াল, হজ ফরজ? হজ ফরজ নাই। 2 নম্বর রাস্তা দিয়ে কি হজ আদায় করতে হবে ফরজ? না, মোটেই না। তাহলে হজ ফরজ। এখন দেখেন যে কটার লোকের হজ ফরজ আছে। তাহলে হজ ফরজের ক্ষেত্রে এগুলি শর্ত। নামাজ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। রোজা সিয়াম ফরজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, আছে না নেই? হ্যাঁ, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সবার উপর জাকাত ফরজ কখনো নাই। তাহলে জিহাদের ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের কিছু ছেলেরা সামান্য কিছু পড়ে 18, 20 বছর, 22 বছর, এদের যারা এইরকম জঙ্গি তৎপরতাতে লিপ্ত আছে, তারা সকলে 18 থেকে 15 থেকে নিয়ে 22-এর মধ্যে, 25 উপরে যাবেই না এরা। যারা হচ্ছে সোফাহাউল আহলাম, জ্ঞানের দিক থেকে নির্বোধ, হ্যাঁ নির্বোধ, এদের বুদ্ধি এখনো হয়নি, এরা আবেগী, এরা এইসব কাজ করছে। এর নাম জেহাদ নয়। জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যেমন সলাত, নামাজের জন্য শর্ত আছে, যাকাতের জন্য শর্ত আছে, রোজা রাখার জন্য। সবার পর আপনাদের রোজা ফরজ নেই, অসুস্থ মানুষ, কিসের রোজা? রোজা আছে নাকি? মুসাফির এখানে সফরে এসছে, কষ্ট, তার জন্য রোজা ফরজ? ওই রকমই জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তো জেহাদ মানে প্রথম কথা অস্ত্র ধরা নয়। জেহাদ, হ্যাঁ, নিচে থেকে ধরলে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে, পাপীকে ঘৃণা করা, এটা জেহাদ। জি, ভালো কথা বলা আর মন্দ কথা থেকে, কাজ থেকে বিরত রাখা, এটা হচ্ছে জেহাদ। সুতরাং আপনার দিনের দাওয়াতের কাজ হচ্ছে জেহাদ। কোরআনে কারীম দিয়ে আল্লাহ জেহাদের কথা বলে, ফালা তুতিল কাফিরিন ওয়া জাহিদহুম বিহি জিহাদান। জাহিদহুম বিহি আই বিল কোরআন। তার আগে ফুরকানের আলোচনা চলছে, সূরা ফুরকান। কোরআন দিয়ে জেহাদ আল্লাহ করতে, তাও জিহাদান কবীরা। সুতরাং যেই সময় বড় সেই অস্ত্রের জেহাদ নেই, শাসকরা এখনো আপনাকে হুকুম করেন, আমাকে হুকুম করেনি, তখন বড় জেহাদ হচ্ছে দাওয়ার কাজ করা, তৌহিদের প্রচার প্রসার, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা, যে শিরকে নির্মূল করা, উৎখাত করা, সুন্নতকে কায়েম করার চেষ্টা করা, আল্লাহর জমিনে বিদআতকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা, এগুলো হচ্ছে বড় জেহাদ। অত সহজ কথা নয়। এগুলিতে অংশ নেন আল্লাহর হস্তে, আবেগী না হয়ে। আর রাস্তাঘাটে মাঠে ঘাটে বেরোতে পারে না, ঘরে বসে কথা বলছে, হ্যাঁ, মাঠে বেরিয়ে মনে হচ্ছে বড় জেহাদ করে ফেলেছে, আরও ক্ষয়ক্ষতিকর সর্বনাশ করছে, দেশের সর্বনাশ, অর্থের সর্বনাশ, নিজের সর্বনাশ, নিজের বাপ মা আত্মীয় স্বজন তাদের সর্বনাশ, সব সর্বনাশ করছে। এই যারা মাঠে নামো, মাঠে নামো, মাঠে এসে কথা বলুক, দেশে এসে কথা বলুক, এইসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। ইসলাম বুঝেন না, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। ইসলাম বুঝেন না, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জিহাদের নিয়ত থাকতে হবে। এখনই যদি আপনার শাসক বলে যে এখন জিহাদ করতে হবে, যাও, যেতে হবে, জি, যেখানে আছেন আপনার শাসক বলছে যে যান, তো যান, থামেন তো থামেন, জি, যেতে বলবে যেতে হবে, থামতে বলতে হবে, বলবে থামতে হবে আপনাকে।
ওয়া নিয়াতুন, এবং সৎ নিয়ত রাখতে হবে, সৎ নিয়ত সব সময় থাকবে। ওয়াইজাস্তনফিরতুম ফানফিরু, আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে শাসকের পক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ো, ফানফিরু, বেরিয়ে পড়ো। এনফিরু খিফাফান ওয়া সিকালান, হালকা থাকো আর ভারী থাকো, সচ্ছলতা থাক আর অসচ্ছলতা থাক, হ্যাঁ, অভাব থাক আর অভাব মুক্ত হও যে কোনো অবস্থায়। জি, সুস্থ থাকো অসুস্থ থাকো, কিন্তু যেতে পারবে, বেশি অসুস্থ থাকা নয়, আল্লাহ মাফ করেছেন। তখন ওয়াইজাস্তনফিরতুম ফানফিরু ওয়াকাল ইয়াউমাল ফাতহি ফাতহি মাক্কা, ফাতহি মাক্কা, মক্কা বিজয়ের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেন, ইন্না হাযাল বালাদা হারামাহুল্লাহ ইয়াউমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এই শহরকে, মক্কা নগরীকে আল্লাহ হারাম সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন আসমান জমিন সৃষ্টি করা দিন থেকেই। সুবহানাল্লাহ, যেই দিন আসমান জমিন সৃষ্টি সেদিন থেকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। ফাহুয়া হারামুন বিহুরমাতিল্লাহ ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, সুতরাং আল্লাহর এই হারাম ঘোষণা করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এই শহর মক্কা নগরীর হারামের এলাকা হচ্ছে হারাম। এখানে বেশ কিছু বিষয় হারাম রয়েছে যেগুলি অন্য জায়গায় হয়তো হারাম নয়, এবং হারামের আরেকটি অর্থ হচ্ছে এই সম্মানিত, হারাম মানে সম্মানিত। ওয়া ইন্নাহু লাম ইয়াহিল্লাল কিতালু ফীহি লিআহাদিন ক্বাবলি, আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে সশস্ত্র লড়াই করা হালাল হয়নি, হালাল হয়নি। একমাত্র মক্কা বিজয়ের দিন মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য হালাল করা হয়েছিল, তাও মক্কা বিজয়ের দিন, তার আগেও হালাল ছিল না, আর তারপরে আবার কয়েক ঘন্টা পরে আবার লড়াই, মক্কা নগরীতে হারামের এলাকায় হারাম করে দেওয়া হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। বলছেন এই কথা রাসূলুল্লাহ ওয়ালাম ইয়াহিল্লালি ইল্লা ফি সাআতিন মিন নাহার, আমার জন্য দিনের কিছুক্ষণ হালাল করা হয়েছিল। সাআতুন, আজকাল সাআত মানে 1 ঘন্টা 60 মিনিটের, কিন্তু তখন তো আর এই 60 মিনিটের ঘন্টা চলে যাবে। সাআতুন মানে কিছু মুহূর্তের জন্য, কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। মক্কা বিজয় হতে যতক্ষণ সময় লেগেছে আর খুব সহজে হয়ে গেছে। একটা শহরে বিজয় লাভ করবে কোনো দল মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাবেন না, আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন হতাহত হবে। এইভাবে বিজয় লাভ করা কোনো মানুষের ইতিহাসে দেখাতে পারবেন না, একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবায়ে কেরামদের এই মক্কা বিজয়ের ইতিহাস ছাড়া। জি, মাত্র কয়েকজন হতাহত হয়েছে যারা ছিল আগাছা, সুতরাং তাদের সাফ করা জরুরি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু আল্লাহ করিয়েছেন। আর বাকি সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, কাবা ঘরে ঢুকে যাও, ওমান দাখালাল হারামা ফাহুয়া আমিন, ওমান দাখালাল বাইতা ফাহুয়া আমিন, বাইতুল্লাহ যে ঢুকে পড়বে কাবা ঘরে সে হচ্ছে নিরাপদ। এমনকি ওমান দাখালা দারা আবু সুফিয়ান ফাহুয়া আমিন, এমনকি আবু সুফিয়ান এখনও কাফের হয়ে আছে, তার বাড়িতেও যদি কেউ ঢুকে যায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সেও নিরাপদ। আবু সুফিয়ান খুশিতে বিশ্বাস হয় না তার যে আমি রসুলের সবচেয়ে বড় দুশ্মন, আর আমার বাড়িতে ঢুকলেও নিরাপত্তা। আশ্চর্য। আব্বাসকে বলছে যে তোমার ভাতিজা কি বলে কথা আমি বুঝলাম না। যে আব্বাস বুঝলে না, তোমার বাড়িতে ঢুকলেও নিরাপদ, কেউ মারতে পারবে না। তাই নাকি? মুহাম্মদের এত বড় শত্রু আর আমার বাড়িতে ঢুকলেও নিরাপদ? তাহলে তো দিন সত্য দিন, হ্যাঁ, খুন করতে চায় না, হ্যাঁ, বরং মানুষের খুন থেকে রক্ষা করতে চায়। তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো, চলো তোমার ভাতিজার কাছে আমাকে কোন রকম করে নিয়ে চলো। সুবহানাল্লাহ। জি, ওমান দাখালা দারা উম্মে হানি ফাহুয়া আমিন, এমনকি উম্মে হানি এক মহিলার বাড়িতে কেউ যদি ঢুকে যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কে? উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব, আবু তালিবের মেয়ে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বোন উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা, ওর বাড়িতেও যদি ঢুকে যায় কেউ, আমিন, নিরাপদ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই নজির মানব জাতির ইতিহাসে কোনো যুদ্ধে পাবেন না আপনি। লক্ষ লক্ষ লোক খুন করা ছাড়া কোনো বিজয় লাভ হয়নি, কোনো স্বাধীনতা লাভ হয়নি, দেখাতে পারবেন? কখনো দেখাতে পারবেন না আপনি। সুতরাং এটি হচ্ছে সারা বিশ্বের মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য ইসলাম যে সত্য দিন এর দাওয়াত। তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তার আশ্রয় নিক, এবং ইসলাম যে হক এই দিন কবুল করে নিক। তাদের দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ রয়েছে, আখিরাতে সার্বিক কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ যেন হিদায়াত দান করেন। ফাহুয়া হারামুন বিহুরমাতিল্লাহি ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা লা ইউদাদু শাওকুহু, আরে কাঁটাতে কারো লাভ হয় না, কষ্ট হয়? কষ্ট হয়। তারপরেও মক্কার কাঁটাও কাটা যাবে না। শৌকাতুন মানে কাঁটা। মক্কায় কোথাও কাঁটা কণ্টকযুক্ত গাছ আছে, কাঁটাওয়ালা গাছ, ওটাও কাটা যাবে না। ওয়ালা ইউখতালা খালাহা, সেখানকার ঘাস, ওয়ালা ইউনাফারু সাইদুহু, আর সেখানকার শিকারী পশু পাখি
মারা তো দূরের কথা, ধরা তো দূরের কথা, তাড়ানো যাবে না। যেখান থেকে তাড়িয়ে দিই ওইদিকে আরাফার দিকে বা কোথাও হারামের এলাকা থেকে বাইরে গেলে ধরবো, এটাও করা যাবে না। ওয়ালায়ুল তাকাত লোকতা তহু, আর সেখানকার হারিয়ে যাওয়া বস্তু উঠিয়ে পকেটে ঢোকানো যাবে না। ইল্লা মান আররাফা, তবে ওই ব্যক্তি উঠাতে পারবে হারিয়ে যাওয়া বস্তু, পড়ে থাকা বস্তু, যে সারা জীবন ঘোষণা করতে পারবে। মান আররাফা, সারা বিশ্বের সমস্ত জায়গার হারিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য কতদিন ঘোষণা করতে হবে? কতদিন? 1 বছর। আর রেফাসানা, দাম্মামে হোক আর জিদ্দাই হোক আর তায়েফে হোক, মক্কার হদুদের বাইরে, সারা পৃথিবী আর বাংলাদেশে হোক, কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান বস্তু পেয়েছেন, কতদিন ঘোষণা করতে হবে? 1 বছর বাস। আর তারপরে ফাশানো কাবে, তোমার ইচ্ছা, দান খায়রাত করবে না কি করবে না নিজে ব্যবহার করবে, ফাশানো কাবি নবী সাল্লাল্লাহু বলেছেন। কিন্তু এখানকার ইল্লা মান আররাফা, সারা জীবন যে ঘোষণা করতে পারবে, আর সারা জীবন বাইরের লোক ঘোষণা করতে পারবে না, এমনকি ওখানকার লোকেরও মুশকিল। সুতরাং সেখানে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অফিস মাকতাবুল মাফকুদাত আছে, সেখানে গিয়ে জমা দিয়ে দেন। ওয়ালা ইউখতালা খালাহা, এবং সেখানকার ঘাসও কাটা যাবে না। ঘাসের দরকার গবাদি পশুর জন্য, তাও কাটা যাবে না। ফাকাল আব্বাস, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলুল্লাহ চাচা, বড় শ্রদ্ধাভাজন মানুষ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রাসূল, ভাতিজাকে বলছেন, ইল্লাল ইজখির, ইজখিরটার তো অনুমতি দেন, আর ইজখির ছাড়া তো আমাদের চলবে না সংসার। ফাইন্নাহু লিকাইনিহিম ওয়া লিবুয়ুতিহিম, কারণ এই ইজখির ঘাস শুকিয়ে সেটা কামারশালাতে ব্যবহার করা। কামারশালা বুঝেন তো? হ্যাঁ, আরে কামারের দোকান যেখানে লোহা টোহা পোড়ানো হয়। তো এখন লোহা পোড়ানোর জন্য আমাদের দেশে কি ব্যবহার হয়? কয়লা, কয়লা ব্যবহার হয়। এখানে কয়লা কোথায় পাবে? তখন কি দরকার? এই ইজখির ঘাসের দরকার, এটা না হলে তো চলবে না। ওলে বইউতিহিম, এবং আমাদের ঘরের ছাউনির জন্য, মক্কার ঘরের ছাউনি হচ্ছে ইজখির ঘাস। যদি না অনুমতি না কাটতে পারি তো বিনা ঘরে বসবাস করতে হবে খোলা আকাশে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন এই দরখাস্ত করলেন চাচা, বলে ফাকালা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইল্লাল ইজখির, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ইজখিরটা চলবে। মনে রাখবেন এখানে মাসালা ভালো করে যায়, না হলে অস্পষ্ট থেকে যাবে। যদি মক্কায় নিজেই চাষাবাদ করেন, মক্কায় হারামের এলাকাতে কি করেছেন? নিজে চাষাবাদ করে ফসল করেছেন, আপনি লাগিয়েছেন, তাহলে কাটতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে কাটতে পারবেন, অসুবিধা নেই। কোনগুলো তাহলে কাটা নিষেধ? যেগুলি মানুষের মেহনত ছাড়া এমনিতেই জন্মে গেছে, হ্যাঁ, ঘাস হোক অথবা অন্য কোনো গাছপালা হোক, এমনিতে জন্মায়, সেগুলি কাটা যাবে না, সেগুলি কাটা যাবে না। জি, এই মর্মে অনেকগুলি হাদিস রয়েছে, সময় স্বল্পতার জন্য একটি হাদিস যথেষ্ট, যে মক্কা হচ্ছে আল বালাদুল হারাম। জি, মহান আল্লাহ তারপরে ইরশাদ করছেন, এখন হজের আয়াত দেখেন, ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা ওয়া মান কাফারা ফা ইন্নাল্লাহা গানিয়ুন আনিল আলামিন। এই আয়াত নম্বর 97। এই আয়াতের এই অংশটুকু দিয়ে মহান আল্লাহ বাইতুল্লাহর হজকে মুসলিম উম্মতের যারা এই শর্তগুলি হজের পুরা করতে পারবে তাদের উপর ফরজ করেছেন। হজ ফরজ করেছেন। হজ ফরজ করার আয়াত হচ্ছে এই আয়াত, ভালো করে মনে রাখবেন। মহান আল্লাহ বলছেন ওয়ালিল্লাহি, আল্লাহর জন্য। প্রথম শর্ত হচ্ছে হজ কার জন্য হইতে হবে? আল্লাহর জন্য। দুনিয়ার কোনো গরজে নয়। মানুষ বহু গরজে হজ করে, দেশের অনেক মানুষ হজ করে। এত টাকা পয়সা যদি হজ না করি তো সমাজের লোক কি বলবে? সুতরাং হজে সেজেছে, বুঝছেন না? আবার দেশে তো হাজি টাইটেলটা একটা বড় টাইটেল, তাই না? নামাজ সারা জীবন যদি তাহাজ্জুদও পড়ে, নামাজি বলে নামাজি ভাই, কেউ ডাকে নাকি? নামাজি সাহেব ডাকে তো বলবে যে ঠাট্টা মস্কারা করছে, ঠিক না? এটা বুঝে আবার যে নামাজি সাহেব বলে ডাকলে আমাকে কি উপহাস করা হয়। হাজি সাহেব, খুশির শেষ নাই। আরে বাপরে বাপ, বিশাল ব্যাপার, সব হাজি সাহেব এসছে। জাকাতি সাহেব, জাকাত দিয়ে এসছে, আছে জাকাত প্রতি বছর দেয়, হজ তো জীবনে একবার করেছে, তারপরে জাকাতি সাহেব বলে ডাকা হয় না। প্রতি বছর 30টা করে রোজা রাখে, তারপরেও রোজাদার সাহেব ডাকে না। কালেমা সাহেব, কালেমা পড়ে, কালেমা সাহেব আছে, কিন্তু হাজি সাহেব এখানে বিদাতি কথা, বিদাতি ভাষা। হাজি সাহেব বলে খুশি হবেন না, মানা করবেন, নিষেধ করবেন হাজি বলতে। কোন কথা হলো যে হাজি সাহেব? জি, বলে হাজ হাজ হাজ। মানে আরবের কিছু মেশরে আবার আছে, মেশরের ট্র্যাডিশনটা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের লোকেরা নিয়েছে, কথা বুঝছেন না? এই সুর সারগুলো ওখান থেকে নিয়েছে। তারপরে ওই কোরআন তেলাওয়াতের বিদাতে, কোরআন তেলাওয়াত সাথে থামলে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলতে হবে, এগুলো ওই মেশর থেকে নিয়েছে। যত খারাপগুলো মেশরতে, ভালোগুলো নেওয়ার তৌফিক হয়নি। এই হাজি নাম মেখুশি,
সেই জন্য আবার হাজি নাম দিয়ে ব্যবসা ভালো চালানো যায়। যারা বিজনেসম্যান, হ্যাঁ, মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য হাজি সাহেব হজ করে এসে মিথ্যা কথা বলতে পারে, হজ করে এসে স্বর্ণের ব্যবসা করে, হজ করে এসে হোলসেল ব্যবসা করে, সবাই বিশ্বাস করে। একটা কথা বলে দিলে সব বিশ্বাস করে। হজ করে এসে কত যে হারাম ব্যবসা করছে, কিন্তু হাজি সাহেবকে আর এই অন্যায় করতে পারে? জি, হাজি সাহেবকে আর মিথ্যা কথা বলতে পারে? এই হজ দিয়ে সে দুনিয়া ইনকাম করছে। প্রবাসীরা অনেকে দুনিয়ার গরজে হজ করে। এতদিন থাকলাম সৌদি আরবে, যদি হজ না করি গ্রামে গেলে কত যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব। শ্বশুর বাড়ি গেলেও জিজ্ঞেস করবে হজটা করে এসছো কি না, তিরস্কার খেতে হবে এখানে গিয়ে। হ্যাঁ, মালামত করবে, কি হজটা করে আসলে, এতদিন থেকে আসলে হতভাগা, আমরা হজ করার জন্য পেরেশান, তুমি হজটা করে আসতে বলে না। এই ভয়ে হজ করেছেন আপনি। জি হ্যাঁ, তাহলে ওয়ালিল্লাহে হয় নাই, ওয়ালিল্লাহে হয় নাই, আল্লাহর জন্য হজ করেন। ফরজ হয়েছে এই বছরই হজ করেন। টাকা আছে 7-8 হাজার, আর হয়ে যাচ্ছে টিকিট, অথবা 5 হাজার আছে, আর 5 হাজারই আলহামদুলিল্লাহ একটা টিকিট পেয়ে গেছেন, হজের একটা বুকিং পেয়ে গেছেন, আপনার হজ ফরজ, ঋণ করজ নেই আপনার ওপর। আর তারপরে আপনার পরিবারের যে 10 দিনের জন্য যাবেন তার খরচা মোটামুটি দিয়ে দিয়েছেন। কার বাড়িতে এরকম 10-20 দিনের খরচ নেই? হজ ফরজ, কত লোকের উপর হজ ফরজ আছে। সুতরাং চিন্তা করুন এবং তাড়াতাড়ি হজ করে। যত বিলম্ব করছেন তত জটিলতা আসছে। 2005 সালে মাত্র 1,500-এ সহজভাবে হজ, বড় এর মধ্যে অনেক লোক ফ্রি। কত লোক যে ফ্রি হজ করেছে আল্লাহ ভালো জানে। জি হ্যাঁ, এর এখন সেই হজ 8-10 হাজার টাকাতেও চান্স পাওয়া যায় না। আল্লাহর জন্য হজ হইতে হবে। আলান্নাসে, ওই সব মানুষের ওপর, হিজ্জুল বাইতে, বাইতুল্লাহর হজ করা আবশ্যক, ফরজ, মানিস্তাতা ইলাইহি সাবিলা, যেই সব মানুষরা রাস্তার শক্তি সামর্থ্য রাখে, সাবিলের শক্তি সামর্থ্য রাখে। প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে একাধিক হাদিস রয়েছে এই সাবিল সম্পর্কে। সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, মাস সাবিল ও ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই সাবিল মানে কি? যার সাবিলের শক্তি আছে সেই ব্যক্তির ওপর কি হজ ফরজ। নবী সাল্লাল্লাহু উত্তরে বলেন, আযাদু ওয়ার রাহিলাতু, যার কাছে রাস্তার পাথেও আছে, সম্বল আছে, আর ওয়ার রাহেলা, আর সাওয়ারি বাহনের ব্যবস্থা আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজের সফর করলে একটা বাহন, মানে উটের সফর, উটের পিঠে সফর, তো একটা উট লাগবে, নাহলে কেমন করে যাবেন? উট আরবে যারা থাকে তাদের জন্য, মদিনা থেকে মক্কা হজে যাবে অথবা নাজদ এলাকায়, জেদ্দা, রিয়াজ, কাসিম থেকে যাবে, তো উট লাগবে। যেখান থেকে যাক, এখানে দামাম থেকে যাবে, তো উটের সফর ছিল। রাহেলা আর জাত, যাওয়া খরচ, আসা ফিরা খরচ, আর ওখানে গিয়ে থাকা খাওয়া খরচ, ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো, এই খরচ, এই জাত পাথেয়। কিছু লোকেরা চলে আসতো খালি হাতে, আল্লাহ ভরসা করে খালি হাতে হজে চলে আসতো। ইয়ামান থেকে আসতো এক শ্রেণীর লোকেরা। আর আসার পরে পেটে যখন অভাব হয় তখন স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? অভাবের স্বভাব নষ্ট জানা আছে তো না? অনেক লোকেরই অভাবের স্বভাব নষ্ট হয়। তো এদের অভাবের স্বভাব নষ্ট হয়ে যেত, আসতো আল্লাহ ভরসা বলে, আর আসার পরে পেটে যখন ক্ষুধা লাগতো মেনা, আরাফা, মুজদালিফা ভিক্ষা করা শুরু করতো। আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, ওয়াতাযাওয়াদু ফাইন্না খায়রাজ যাদি তাকওয়া, তোমরা সম্বল নিয়ে হজে আসিও, হ্যাঁ, খাওয়া খরচ নিয়ে হজে আসিও। আর সবচেয়ে উত্তম উৎকৃষ্ট জাদ পাথেয় হচ্ছে আত্তাকওয়া, আল্লাহ ভীরুত। আল্লাহকে যদি ভয় করো তাহলে কারো সামনে ভিক্ষা করতে পারবে না। আমি নিজে করে খাবো, সুস্থ মানুষ, নিজে খেটে খাবো, মেহনত করে খাবো, নিজে আমি চাকরি করে খাবো, কেন চাইবো কারো কাছে? কেন কারো কাছে কালেকশন করে মসজিদ করবো? আমি নিজের পয়সাতে মসজিদ করবো, কেন এই কালেকশনের ধান্দা করবো যে এই কালেকশন এই সেই দেখছেন না আজকাল দুর্নীতি, কার রোগের চিকিৎসার নামে কালেকশন, আর কার গরিবের পাশে দাঁড়ানোর নামে কালেকশন, কার বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার নামে কালেকশন, আর কালেকশন করে ব্যাংক ভর্তি হয়ে গেছে। কত ব্যাংকে যে টাকা রেখেছে আল্লাহ জানে, ধরা খাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ যারা ধরছে এদেরকে আল্লাহ তাদের যাদের খায়ের দান করে। জি, এই ছিল আয়াত। ওয়ামান কাফারা, আল্লাহ বলছেন যে যারাই কুফরি করবে। মুফাসসিরিনগণ বলছেন যে হজের আয়াতের পরে আল্লাহ বলছেন ওমান কাফারা, হজ ফরজ কার ওপর আল্লাহ বলে দিলেন, তারপরে বলছেন ওমান কাফারা, এ কথা বললেন যে হজ করবে না। প্রসঙ্গত হজ,
তাহলে এর দ্বারা কি বোঝা গেল? যে হজ কেউ যদি অস্বীকার করে যে হজ করব না, হজ করতে পারবো না আমি, অথচ তার হজ করার সামর্থ্য আছে, পয়সা আছে, হজ করে এত টাকা খরচ করে কি হবে, গরিব মিসকিনকে দিয়ে দেবো, আমার আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে দেবো, এই যদি করে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে? কাফারা হয়ে যাবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অস্বীকার করলে বড় কাফের হবে, আর অবহেলা করে ছেড়ে দিলে সেটা ছোট কুফরি হবে, বড় ফাসিকি হবে। ভালো করে শুনে না, ইসলাম থেকে বের হবে না, কিন্তু ছোট কুফরি যেটা হচ্ছে বড় ফাসিকি, কবিরা গুনাহ হবে। যারা হজ করতে পারবে অথচ করলো না, আর খালি হাতে চলে গেল, হজ না নিয়ে চলে গেল, তারা বড় ফাসিক। আর যদি কেউ অবহেলা, অস্বীকার, না 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 হজ করব না, হজ না করে আমি একটা শহরে বাড়ি করি, অথচ গ্রামে বাড়ি আছে, থাকার মতো জায়গা আছে তার, হ্যাঁ, হজ না করে একটা বড় বিজনেসের ব্যবস্থা করি, এই টাকাটা ওখানে লাগবে, এদের অজ্ঞতা। হজ করলে আরও বরকত হয়। হজে উমরাতে যেসব টাকা পয়সা বান্দা মানুষ খরচ করে, তার উত্তম বিকল্প আল্লাহ দুনিয়াতে দেন। এই মর্মে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে। ইয়ানি ফিয়ানিল ফাকরা ও জুনুব, হজ উমরা কি করে? ফাকর, দারিদ্র মোচন করে, দূর করে, ও জুনুব, আর গুনাহকে সাফ করে দেয়, নিশ্চিহ্ন করে। সুতরাং কখনো ভাববেন না যে হজে এত টাকা খরচ করলাম, উমরাতে এত টাকা খরচ করলাম, দরকারটা কি? 5 বছরে একটা উমরা যাই না, 1 বছর 2 বছরে উমরাই যায় না, অথচ 80 টাকা 100 টাকাতে একটা উমরা হয়। বরকত হবে। হজ করুন, বেশি বেশি উমরা করুন, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। ওমান কাফারা, যে অস্বীকার করবে যে হজ আমি করব না, ফাইন্নাল্লাহা গানিয়ুন আনিল আলামিন, তার জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ বিশ্ববাসী, বিশ্বজাহান হতে অমুখাপেক্ষী। কারো আল্লাহ ধার ধারে না যে হজ না করলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ত্রুটি হয়ে যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কমজোর হয়ে যাবেন, আল্লাহর দিন কমজোর হয়ে যাবে, তোমরা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং নিজে কাফের বলে পরিগণিত হবে। ওমান কাফারা। হজ কতবার ফরজ? জীবনে একবার ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদিস সহিহ মুসলিমে রয়েছে, একবার খুতবা দিলেন। খুতবা দিলেন মানে বক্তব্য করলেন, তাই না? খুতবা মানে কি? বক্তব্য। বক্তব্য শ্রোতা যে ভাষায় বুঝে সেই ভাষায় হয় না, আরবিতেই শুধু হয়? তো খুতবা আমাদের দেশের জুমা আর ঈদের খুতবা আরবি ছাড়া কেন হয় না? আমি যদি এখানে আরবিতে আপনাদেরকে 10 থেকে 15 মিনিট যদি লেকচার দিই, তো একজন কেউ শুনবে না, সব বিরক্ত হয়ে ধীরে ধীরে টান দেবেন, গোছকিতে শুরু করবেন, ঠিক না? তাহলে খুতবা মানে খেতাব করা, সম্বোধন করা, অ্যাড্রেস করা। আর সম্বোধন হয় শ্রোতাদের ভাষায়, উপস্থিতির ভাষায়। যেই ভাষা আপনারা বলছেন সেই ভাষাই খুতবা হইতে হবে। যেই দেশের লোক যেই ভাষা বুঝে মেজরিটি, সেই ভাষাতে সেখানকার খুতবা, জুমা হোক অথবা ঈদের খুতবা হোক অথবা বক্তব্যের লেকচারের খুতবা হোক, তাহলে লোকেরা কিছু শিখবে, বুঝবে, পরিবর্তন তাদের হবে। আর এই 52 আরবির মন্ত্রের খুতবা কিয়ামত পর্যন্ত যদি শুনতে থাকে, কোনো সংশোধন হবে না। ওরা ওইটাই ভাবে যে হিন্দুদের যেমন মন্ত্রতন্ত্র বেদের ভাষা পড়ে তাদের মন্দিরে, হিন্দুরা কেউ বেদ বুঝে না। হ্যাঁ, তাদের ওই সাধু ছাড়া অথবা সেই সন্ন্যাসী অথবা সেই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ বুঝে না। ঠিক ওই রকমই আমাদের ইসলাম ধর্মকে করে ফেলেছে বিদাতি মোল্লারা। জনগণ ইসলাম বুঝার দরকার নাই, কারণ চোখ খুলে যাবে, তখন আমাদের ইনকাম সোর্স কমে যাবে। সুতরাং ওই চোখটা খুলবো না, অন্ধ হয়ে থাক আর এসব ভক্ত হয়ে থাক, আর যা বলছি তাই আরবিতে শোনো, নামাজটা পড়ো, চলে যাও, বুঝো আর না বুঝো, বুঝা দরকার নেই। জি, আউযুবিল্লাহ। কিয়ামতের দিন বুঝবে যারা এই বিভ্রান্তিতে মানুষকে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন আর বললেন, ফাকালা ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল, কাদ ফরিজা আলাইকুমুল হাজ্জা, তোমাদের হজকে ফরজ করা হয়েছে। হজকে কি করা হয়েছে? ফরজ করা হয়েছে। ফাহুজ্জু, সুতরাং তোমরা হজ করো। ফাকালা রাজুলুন, একজন লোক, অন্য হাদিসে রয়েছে তার নাম ছিল আকরা বিন হাবিস, বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আকুলনা আমিন ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রসুল, প্রতি বছর হজ ফরজ নাকি? বেশি বেশি প্রশ্ন, প্রয়োজন না থাকলে করার দরকার নেই। রাসূল যদি প্রতি বছর ফরজ হইতো তার নবী নিজেই বলে দিতেন, কিন্তু যখন বলেননি, অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা পছন্দ করলেন না রাসূলুল্লাহ। ফাসাকাতা হাত্তা কালা, 3 বার করে ওই লোকটা বলতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব আছেন, জবাব দিচ্ছে না, তারপরেও বুঝছে না, ছিল বেদুইন, নিউ মুসলিম, বুঝে না। ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3য়-বার ওর কথা শুনে বললেন, লাউ কুলতু নাম লা ওয়াজাবাত, আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম তো অবশ্যই ফরজ হয়ে যেত।
হ্যাঁ বলে দিলে ফরজ। ফরজ করা আল্লাহর কাজ না রসুলের কাজ? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাজ। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ বলে দিলে কি করে ফরজ হইতে পারে? জি, এর ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, তাই না? তিনি রাসূল। আল্লাহর নিকটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মর্যাদা আছে, আছে না নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে বলেই দিতেন হ্যাঁ, তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ সেটাকে সাব্যস্ত রেখেই দিতেন। জি, যেমন আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে করি, কফিল তার জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশ, জেনারেল ম্যানেজার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে অমুককে কী করে দিই, এক্সিট করে দিই, হ্যাঁ, অথবা অমুককে এক্সিটটাকে ক্যান্সেল করে দিই, না এক্সিট না, ওকে রাখবো। মালিক কিন্তু বলেছে এক্সিট করে দাও, বা মালিক কিছু তার সাধারণ আইন কানুন আছে, ওই আইন কানুনের আওতাতে ও এক্সিট পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু ওকে রেখে দিল, সেই পার্সোনাল ম্যানেজার অথবা অন্য কোনো ম্যানেজার রেখে দিল। মালিক এসে হ্যাঁ, এই ম্যানেজার যে রেখে দিয়েছে, যেটা পছন্দনীয় না হইলেও অনেক সময় কি করে, চলো তুমি যখন করে দিয়েছো তো আমি ওটাকে কি রাখলাম, সাব্যস্ত রাখলাম, করে না? করে না? কিসের জন্য? কারণ যদি তোমার এই সিদ্ধান্তের উল্টো আমি করি তো তোমার কি হবে, মানহানি হবে, মান সম্মান নষ্ট হবে, হবে না? হয় অপদস্থ হবে না? তখন ওই লোকের কাছে অপদস্থ যে দেখো দেখো এই কাজটা করলো কিন্তু আমাকে রাখতে পারলো না, অথবা এই এক্সিট লাগাইতে চেয়েছিল, খুব খুশি হবে, তুই এক্সিট লাগাইতে চেয়েছিলি, দেখ হ্যাঁ তোর কাজ হইল না, তাই না? অপদস্থ হবে। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলেও দিতেন নিজের পক্ষ থেকে, তবু আল্লাহ ফরজ করে দিতেন, এটা একটা ব্যাখ্যা। আর আরেকটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ বলতেন, তো ওহির মাধ্যমে হ্যাঁ বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসেনি সেজন্য তিনি হ্যাঁ বলেননি। তারপরে বললেন যে ওয়ালাউ ওয়াজাবাত, আর যদি ফরজ হয়ে যেত, ওয়ালাম মাস্তাতাতুম বা লামা কুমতুম বিহা, তাহলে এই প্রতি বছর হজ তোমরা কখনো করতে পারতে না, সম্ভব ছিল না। যাই হোক, হাদিস লম্বা আছে, আর ওইদিকে যাচ্ছে না, তাফসীরের দিকে আগে বাড়ে। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তাকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছো, অমান্য করছো, ওয়াল্লাহু শাহিদুন আলা মা তা'মালুন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে নবী আরও বলে দাও, হে কিতাবধারীগণ, লিমা তাসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় চলতে কেন বাধা সৃষ্টি করছো, মান আমানা, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে, মান আমানা এটা হচ্ছে মফউল, আরবি গ্রামার যারা বোঝেন, লিমা তাসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ মান আমানা, যারা ঈমান নিয়ে এসেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বা করছে, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় চলতে কেন বাধা দান করছো? কারণ ইহুদিরা বিভ্রান্ত করত, মক্কার মুশরিকরা, আরও মুশরিকরা কাফেররা বিভ্রান্ত করতো। শুধু সেই যুগে না, এখনও কেউ মুসলিম হলে কি করে, কাফেররা আশেপাশে যারা আছে প্রতিবেশী বা রুমমেট কি করে, বিভ্রান্ত করে, কেন তুই মুসলিম হবি, হ্যাঁ, তার রাস্তাকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করে, তাকে সেখান থেকে ফিরাবার চেষ্টা করে। এমন কি মুসলিম সমাজের ফাসিক পাপীরা যদি কেউ নামাজি হয়ে যায়, বেনামাজি বানাবার জন্য চেষ্টা করে, হ্যাঁ রে কখন তুই মোতা হয়ে গেলি রে, হ্যাঁ কখন তুই মুসল্লি হয়ে গেলি তুই, হ্যাঁ এতদিন তো এইসব নামাজ টামাজ দেখিনি, কি ব্যাপার সবার তোর, হ্যাঁ আস্তাগফিরুল্লাহ, এগুলি বলাই দুর্বল ইমান, নতুন নতুন নামাজটা ধরেছে নিউ মুসলিমের মতো, ও দেখবে যে ব্যাপার স্যাপার খারাপ, সবাই শুধু ক্রিটিসাইজ করে, হ্যাঁ বাদ দে, তাই না, বাদ দে। জি, আল্লাহ রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করা শুধু কাফের করে না, মুসলিম সমাজে হাজার হাজার লোক বাধা সৃষ্টি করছে। দাড়ি নিয়ে চললে যদি কষ্ট দেয় দাড়ির কারণে, এটা আল্লাহ রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করা। যেসব নেতারা অথবা নেতাদের যারা কর্মকর্তা রয়েছে প্রশাসনে, কেউ যদি শুধু দাড়ির জন্য তাকে হ্যাস্ত করে, তাহলে আল্লাহ রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করা। ভালো করে মনে রাখা, লিমা তাসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ। দুর্বল ইমানের হাজার হাজার লোক দাড়ি ছোট হয়ে গেছে, নয় দাড়ি সাফ করে ফেলেছে, চলে গেছে ওখানে পরীক্ষা ফেল, ওগুলো দুনিয়া আখেরাতকে খারাপ করেছে। কিন্তু এই দুনিয়া আখেরাত তারাও খারাপ করেছে, আর তাদেরকে যারা খারাপ করেছে তারাও এর গুনহার বোঝা, পাপের বোঝা উঠাবে আল্লাহর দিন। তাবগুনাহা এওয়াজা, সেই আল্লাহর রাস্তায় বক্রপথ সন্ধান করছো, মানে আল্লাহর রাস্তাকে বাঁকা করার চেষ্টা করছো, অথবা আল্লাহর রাস্তা যেটা সেটা বাদ দিয়ে বাঁকা পথ মানুষকে দেখাবার চেষ্টা করছো, ভুল পথে পরিচালিত করছো।
ও আনতুম শুহাদা, অথচ তোমরা হচ্ছ সাক্ষী। তোমরা হচ্ছ সাক্ষী। কেন আল্লাহ ইহুদিদেরকে সাক্ষী বললেন? কারণ ইহুদিদের তাওরাত ইনজিল সম্পর্কে জ্ঞান ছিল, আহলে কিতাবদের কাছে সেসব কিতাব ছিল যাতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী ছিল, দিন ইসলাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ছিল। সেগুলি জানার পরেও ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি তারা করেছে। ওমাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন, তোমরা যা কিছু করো তা থেকে আল্লাহ অনবহিত নন বা উদাসীন নন, আল্লাহ বেখবর নন, সব খবর রাখেন আল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার লোকেরা, ইন তুতিউ ফারিকাম মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব, তোমরা যদি যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে আহলি কিতাব ইহুদি খ্রিস্টান, তাদের কোনো এক দলের আনুগত্য করো। ফারিকান নাকের আল্লাহ বলছেন, যে কোনো দলের, ব্যক্তির অথবা কোনো একটি গোষ্ঠীর, ইহুদি খ্রিস্টানদের যদি তাদের কথা মানো, তাদের কথা মানো। অনেক বাতিলের ক্ষেত্রে আজকের ইহুদি নাসারাদের কথা মতো চলা, ইহুদি নাসারারা তাদের সভ্যতা গ্রহণ করা, হ্যাঁ, তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা, তাদের মতো বেশভূষা, তাদের মতো মুসলিম মহিলাদের পোশাক, পশ্চিমা দেশে বসবাস করে ওই সব দেশের পোশাক, ইহুদি নাসারাদের পোশাক গ্রহণ করেছে। জি হ্যাঁ, তোমরা যদি, আল্লাহ সতর্ক করছেন, কাফেরদের কোনো একটি দলে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান, তাদের কোনো এক দলের কথা মানো, আনুগত্য করো, ইয়ারুদ্দুকুম বাদা ঈমানিকুম কাফিরিন, তোমাদের ভালো করবে না, তোমাদের ঈমান ইসলামের পরে তোমাদেরকে কাফের করে ফিরিয়ে দেবে, ফিরে আসবে তাদের থেকে, তাদের সমাজ থেকে, তাদের এলাকা থেকে কাফের হয়ে ফিরে আসবে, তাদের মজলিস থেকে কাফের হয়ে উঠে আসবে। সুতরাং খবরদার, তোমরা কাফেরদের, ইহুদি খ্রিস্টানদের অসৎ পরামর্শ নিও না, তাদের সংস্কৃতি সভ্যতা নিও না, তাদের কথায় প্রভাবিত হইও না। ওয়া কাইফা তাকফুরুন, আর কিভাবে তোমরা কুফরি করছো? কারো চাপে, কারো পরামর্শে না? তোমাদের দেশের সিলেবাস এইরকম হইতে হবে, এই সিলেবাস তোমাদেরকে সন্ত্রাস শিখাচ্ছে, সুতরাং সিলেবাসের সংশোধনী প্রয়োজন। এসব কাফেররা চাপ সৃষ্টি করছে। এসব কথা যদি মানো, তাহলে তোমাদেরকে ধীরে 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 ছাড়বে না, কাফের বানিয়েই ছাড়বে। ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম, কিছু কিছু ডিসকাউন্ট দিতেই থাকলাম, ছেড়ে দেবে, যে যা কিছুটা ডিসকাউন্ট দিলে, দাড়িটা একটু ছোটো করে দিলে মনে হয় আর কিছু বলবেন না, হ্যাঁ, টাকনার নিচে কাপড়টা নামিয়ে দিলে মনে হয় আর কিছু বলবেন না, ছেড়ে দেবেন না। এই স্টেপ বাই স্টেপ মেয়েদের যদি, মহিলাদের, আমরা যেহেতু পশ্চিমা দেশে থাকছি, মাথাটা না ঢাকলে আর কিছু বলবে না। বোরখা আমরা নেকাব টেকাব করছি, সেই জন্য এই সমস্যাটা করছে। নেকাব যদি না লাগাই তাহলে আর কোনো অসুবিধা করবে না। তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করে নি, হাতে হাত লাগিয়ে আমাদের মহিলারা, তাহলে আর কিছু করবে না। তাদের সাথে যদি কলকারখানায় আমাদের মহিলারা চাকরি করে তাহলে কিছু বলবে না। হ্যাঁ, তাদের মতো সহশিক্ষা আমরাও যদি চালু করে দিই তাহলে আর কিছু বলবে না। না, অতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাজি হবে না, হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের ধর্মের, বাতিল ধর্মের অনুসারী হয়ে ইহুদি নাসারা না হয়ে যাবে। ছেড়ে দেবে না, ধাপে ধাপে টানতে টানতে পুরা তোমাকে কাফের বানিয়ে ফেলবে। সতর্ক করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়া কাইফা তাকফুরুন, কিভাবে তোমরা কুফরি করছো অথচ তোমাদের কাছে হক মজুদ রয়েছে। ওয়া আনতুম তুতলা আলাইকুম আয়াতুল্লাহ, তোমরা তো এমন মুসলিম জাতি, তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, কোরআন এবং হাদিসের দলিল পেশ করা হচ্ছে, তোমাদেরকে রাস্তা দেখানো হচ্ছে, তোমাদেরকে হেদায়েত করানো হচ্ছে। তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে কোরআনে কারীম রয়েছে, কোরআনে তাফসীর রয়েছে, তোমাদের সমাজে ইসলাম রয়েছে, ইসলামের শিক্ষা রয়েছে, মাদ্রাসা রয়েছে, মসজিদ রয়েছে। অফিকুম রাসূলু, আর বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তোমাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন, ওদের কথা শুনবে, কাফেরদের কথা। অমাইয়াতাসাম বিল্লাহ, সুতরাং শুনে রাখো, যারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, অমাইয়াতাস বিল্লাহ, আল্লাহকে মজবুত করে ধরা মানে আল্লাহর দিনকে আঁকড়ে ধরা, কোরআনই জীবন গড়া, সুন্নাহর জীবন গড়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নয়, ফলো করে চলবে জীবন পত্রিকাতে। ওয়ামাইয়াতাসাম বিল্লাহ, যারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরবে, ফাকাদ হুদিয়া ইলা সিরাতি মুস্তাকিম, নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথের রাস্তা দেখানো হবে। তাহলে সরল পথের রাস্তা যদি পেতে হয়, যেটা জান্নাতের পথ, যার গন্তব্যস্থান শেষ প্রান্তে রয়েছে জান্নাহ, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। মহান আল্লাহ তারপরে ইরশাদ করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, হে মুমিন সকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, হাক্কা তুকাতিহি, যথার্থভাবে। ভয় করা মানে শুধু নামে মাত্র ভয় করা নেই, আল্লাহর ভয় আছে আমাদের অন্তরে,
কিন্তু কোনো পাপ থেকে বাঁচেন না। যা পাপ আসে সবই দেখেন, সবই শোনেন, সবই করেন। হ্যাঁ, হারাম খান, ওখানেও ভয় লাগে না আল্লাহকে বলে যে আল্লাহ ধরবেন। আর হারাম দেখছেন, নোংরা ছবি দেখছেন, তাও ভয় লাগে না যে সংশোধন করি এইরকমটা না হই। হারাম কথা বলছেন, কাবিরা গুনাহ করছেন, তাও ভয় লাগে না। গীবত করছেন, ভয় লাগে না। চুগলখড়ি করছেন, ভয় লাগে না। মিথ্যা কথা বলছেন, ভয় লাগে না। ইত্তাকুল হাক্কা তুকাতি, নামাজ পড়তে যাচ্ছে না জামাতে, ভয় একটুও লাগে না যে ফজর পড়লাম না আর দিন করলাম, আল্লাহ যদি ধরে নেই, একটুও ভয় লাগে না। হাক্কা তুকাতিহি, যথার্থভাবে ভয় করো, খালেস অন্তর থেকে সংশোধন করে আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করা, এই একটি মূলনীতি আল্লাহ শিখিয়েছেন। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না। সর্বদা ইসলামটাকে টিকাবার চেষ্টা করবে। আর ইসলামকে যদি টিকাইতে হয়, ইসলামের সুরক্ষা করতে হয়, আমি যাতে করে মুসলিম থাকি, তাহলে মনে রাখবেন যে ঈমান ভঙ্গকারী যতগুলি বিষয় রয়েছে আর প্রসিদ্ধ 10টি দিক রয়েছে, এই 10টা বুঝে নিলে বাকি ক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন আপনি। 10টি প্রসিদ্ধ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় যে রয়েছে, আমাদের আলোচনা আছে, একাধিক আলোচনা আছে, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় বা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়, এই বিষয়গুলোর আলোচনা শুনে অথবা পড়ে ঈমান নিয়ে আসার পরে, ঈমান ইসলামের একটা সীমারেখা আছে, বর্ডার আছে, বর্ডার পার করে গেলে আর ঈমান থাকলো না, ইসলাম থাকলো না, মুসলিম থাকলেন না। মুসলিম জন্মসূত্রে মুসলিম, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মাজারে দিলেন সেজদা করে, ইসলামের গণ্ডিতে থাকলেন না, বেরিয়ে গেলেন? বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ ছাড়া খাজা বাবার কাছে চেয়ে ফেললেন, ইসলামে থাকলেন না, বেরিয়ে গেলেন। মুসলিম জন্মসূত্রে 14 পুরুষ মুসলিম, কিন্তু সেহের জাদু করলেন কাউকে, জাদুর শিক্ষা করে জাদু টোনা করে বেড়াচ্ছেন, অথবা কাউকে দিয়ে করাচ্ছেন আপনি যে অমুককে দোয়া তাবিজ করে দে, মান মেরে দে, তাহলে ঈমান ভঙ্গ করে ফেললেন। জাতিতে মুসলিম, সারা জীবন আল্লাহ পরকাল বলে কখনো চিন্তা হইল না যে আল্লাহ কি, পরকাল কি, কোথা থেকে এসছি, কে সৃষ্টি করেছেন, আর কোথায় যাচ্ছি, মরণের পরে কি হবে। 60 বছরের জীবনে কখনো এইসব কথা খেয়ালে আসলো না। আল ইরাদু আন দীনিল্লাহ লা ইয়াতাআল্লামুহু ওয়া লা ইয়ামালু বিহি, আল্লাহর দিন থেকে এমন বিমুখতা, এমন দিনকে উপেক্ষা করা যে না শিখলাম না আমল করলাম, শিখলাম না আমল করলাম না। অথচ জাতিতে মুসলমান, মুসলিম নাকি? অধিকাংশ মুসলিম তো এইরকম। 60 বছরের টাকা পয়সা ধন দৌলতের জন্য কত ফিকির আর কত পাইতারা, কিন্তু ইসলামের জন্য, আখেরাতের জন্য কখনো কোনো ফিকির নেই। মুসলিম নয়, ঈমান ভঙ্গ করে ফেলেছে। তো ভালো করে মনে রাখবেন যে মুসলিম হয়ে যদি মরতে হয়, ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলি জানতে হবে আর নিজেকে ইসলামের বর্ডারের ভিতরে রাখতে হবে, বাইরে গেলে চলবে না। নামাজ ছেড়ে দিলে ইসলামের ভিতরে থাকে না, বেরিয়ে যায়? বেরিয়ে যায়। তাহলে একবার যখন নামাজ ছেড়ে দিলেন, আপনি আসরের নামাজ ছেড়ে সূর্য ডুবিয়ে দিলেন, ইসলাম থেকে বাইরে চলে গেলেন। ফজরের নামাজ ছেড়ে দিয়ে সূর্য উঠিয়ে দিলেন, ইসলামের বাইরে চলে গেলেন। ঢুকেন, তাড়াতাড়ি ঢুকেন তওবা করে, নিউ মুসলিমের মতো, আর না হলে গেলেন আপনি, আবার ঢুকেন, তওবা করেন, আর এরকম হবে না। আর বলবেন যে আমি উঠতেই পারি না, দুনিয়ার কাজে কী করে উঠতে পারে, জাগতে পারে, এই কথা চলবে না আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বলবেন যে বাকি কাজগুলোতে জাগতে পারতি না, ডিউটির জন্য তো ঠিকই জাগতে পারতি, কিন্তু এর জন্য পারি না, এটা চলবে আল্লাহর কাছে? কখনো চলবে না। সত্যিকার মুসলিম হয়ে যদি মওত কারো হয়, তাহলে অবশ্যই জান্নাত পাবে। সত্যিকার মুসলিম ওই ব্যক্তি যার মধ্যে আল্লাহ ভীরুতা আছে। এই জন্য জান্নাত আল্লাহ বলেছেন কার জন্য? মুত্তাকিনদের জন্য। তিলকাল জান্নাতুল্লাতী নুরিসু মিন ইবাদিনা মান কানা তাকিয়া, যে মুত্তাকি তার জন্য জান্নাত রয়েছে। জি, ওয়াইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে আল্লাহ ভীরুদের জন্য, যারা আল্লাহর ভয়ে বা পাপ থেকে বাঁচতে চায়, আল্লাহর ভয়ে ফরজ ওয়াজিবের হেফাজত করতে চায়, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য জান্নাত। এ হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয়, যে ইসলামের ওপর থাকতে হবে, যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করতে। দুটি মূলনীতি। তৃতীয় মূলনীতি, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, আল্লাহ রশিকে সকলেই আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ রশিকে সঙ্গবদ্ধভাবে, জামিয়ান সঙ্গবদ্ধভাবে একসাথে সকলে আল্লাহ রশিকে, আল্লাহ রজ্জুকে মজবুত করে ধারণ করো। এতেসাম বিহাবলিল্লাহ, আল্লাহ রশি। আল্লাহ রশি বলতে কোরআনে কারীমকে বোঝানো হয়েছে, মুফাসসিরগণ বলেছেন। কেউ কেউ বলছে আল্লাহ রশি মানে আল্লাহর দিন, ইসলাম, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, একই কথা। কোরআন মানে ইসলাম, ইসলাম মানে কোরআন। যে কোরআন মানলো সে ইসলাম মানলো, যে ইসলাম মানলো সেই কোরআন মানলো। হ্যাঁ, জি হ্যাঁ।
তো আল্লাহ রশিকে মজবুত করে ধরতে হবে, মানে এই কোরআনে কারীমকে মজবুত করে ধরতে হবে। কোরআনে কারীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক একটি হুকুম আকাম বিধি বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতে হবে। কোরআনের জীবন, ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয়কে মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। ফরজ ওয়াজিবের হেফাজত, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকা, এই হচ্ছে আল্লাহ রশিকে মজবুত করে ধারণ করা সঙ্গবদ্ধভাবে। আর এই মূলনীতির ক্ষেত্রে বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা, ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না, তোমরা বিভক্তি সৃষ্টি করিও না। জি, ধর্মের নামে বিভক্তি, রাজনীতির নামে বিভক্তি, দলের শেষ নেই। আর দুনিয়ার গরজে, শত্রুতা, বিভিন্ন রকম কারণে, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বিভক্তি। জি, একই গ্রামের লোকের মাঝে লড়াই কি নিয়ে? পারিবারিক সমস্যা, টাকা পয়সার সমস্যা, জমি জায়গার ঝগড়া, এগুলো তো আছে। রাজনৈতিক ঝগড়া আরও কত রকমের, আর ধর্মীয় ঝগড়া তো এর ওপরে। কেউ এই আকিদা রাখে, কেউ আকিদা, কেউ এই আকিদা রাখে। নিজের আকিদাকে শুধু শক্তিশালী করতে চায়, কোরআন সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে চায় না, হাবলুল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায় না, হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলি, ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। ঐক্য কিসের মাধ্যমে হবে? আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আল্লাহকে ভয় করতে হবে যথার্থভাবে, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া লাগবে। 2 নম্বর হচ্ছে মুসলিম জীবন আপনার হইতে হবে, সত্যিকার অর্থে মুসলিম হইতে হবে, আল্লাহর দিনের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর কোরআন সুন্নাহকে মজবুত করে ধরতে হবে, কোরআন সুন্নাহকে মজবুত করে ধরতে হবে, তাহলেই ঐক্য আসবে। ওয়ালা তাফাররাকু, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিও না। মাসলা মাসাইলে যদি ইখতিলাফ থাকে, তার মানে এই নয় যে দল পাকাবেন। যারা আজকাল দল পাকাপাকি করছে আর মাদ্রাসা পড়া হুজুর, তারা সাহাবায়ে কেরামদের ইখতিলাফ দিয়ে নিজের এই ছিন্ন ভিন্ন হওয়াটাকে বৈধ করার চেষ্টা করে। আর জাল হাদিস পেশ করে, ইখতিলাফ উম্মতি রাহমাতুন, এই উম্মতের নাকি দলাদলি করাটা রহমত। এই উম্মতের দলাদলি করা রহমত না, রহমত না আযাব। রহমত না কি? আযাব। যদি জানতে হয় সূরা হুদ আয়াত নম্বর 118-19 পড়ে নেন। জাল হাদিস মানবেন না কোরআনের আয়াত মানবেন? যেই হাদিস সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসরা বলেছেন, কেউ দ্বিমত করেনি, যেটি হচ্ছে জাল মিথ্যা কথা। আমার উম্মতের ইখতিলাফ করা রহমত নয়, এটি জাল মিথ্যা কথা। আর কোরআনে কারীম তো জানাই আছে, ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিস, আল্লাহর চাইতে কে বেশি সত্য কথা বলেছে আর বলতে পারে, ঠিক না? আল্লাহ কি বলছেন শুনেন, ওয়ালা ইয়াজালুনা মুখতালিফিন, মানব জাতি সর্বদা মতবিরোধ করতে থাকবে, ইখতিলাফ করতে থাকবে, দলাদলি করতে থাকবে। ইল্লা মান রাহিমা রব্বুক, তবে হে নবী, তোমার রব যার উপর দয়া করবেন তারা ইখতিলাফ করবে না, তারা দলাদলি করবে না। তাহলে যারা দলাদলি করে তারা রহমতের কাজ করে না, যারা দলাদলি করবে না তারা রহমতের কাজ করে? যারা দলাদলি করবে না, এক হতে চায় কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে, তাওহীদের ভিত্তিতে, নবীর আদর্শের ভিত্তিতে, তারা মান রাহিমা রব্বুক, তারা হচ্ছে যাদের উপর রব রহম করেছেন। তাহলে বোঝা গেল যে ইত্তেফাক, ইউনিটি, ঐক্য হচ্ছে রহমত, আর ইখতিলাফ হচ্ছে রহমতের বিপরীত, জহমত। জি, জাহমাতুন মানে জাহমা মানে ভিড়ভাড়। ভিড়ভাড়ে কি সুখ লাগে, শান্তি লাগে? না, লাগে না। জি, অশান্তি। জি, এই মতবিরোধ মুসলিমদের অশান্তি। হ্যাঁ, বলছিলাম যে একশন মোল্লারা, সাহাবায়ে কেরামদের তো ইখতিলাফ ছিল আপোষে, সুতরাং আমাদের ইখতিলাফটা ঠিকই যে আমরা এতগুলি দল উপদল মযহাবে ভাগ হয়েছি আর তরিকতে ভাগ হয়েছি, এগুলি সব ওই রকমই না, মোটেই না। ধোকা দেবেন না, কানা কাহাই করে দেখাবেন না। সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় মাসলা মাসাইল ইখতিলাফ থাকলেও অন্তরে ফাটল ছিল না, 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা, দল পাকাপাকি হয়নি, হয়েছিল? প্রথম কথা, কারো সাথে কারো দুশ্মনী ছিল। একজন সাহাবী হজে তামাত্তু করতে নিষেধ করেছেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হজে তামাত্তু বা উসমান রাদিয়াল্লাহু হজে তামাত্তু করতে নিষেধ করছেন। তার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুশ্মনী ছিল, আর অন্য সাহাবায়ে কেরামদের আশরা মুবাশশারা যারা ছিলেন তাদের দুশ্মনী ছিল। কেউ বলতে পারবে, প্রমাণ করতে পারবেন? কখনো ছিল না। যেটা হারাম কাজ আজকে, যে এই বিভিন্ন দলের হওয়ার কারণে এক দলের লোক আর এক দলের সাথে বিদ্বেষ, শত্রুতা, দুশ্মনী রাখে। এমন দুশ্মনী যে কাফের সাথে ওই দুশ্মনী নেই। কাফের নামাজ না পড়লেও কিচ্ছু বলবে না, কলমা না পড়লেও কিছু বলবে না, তার অধিকার ওইটা আছে, ঠিক? হ্যাঁ, এই অধিকারটা বুঝতে পারলেন যে লাইক রাফিদ্দিন। কিন্তু মুসলিম যদি 8 রাকাত তারাবি পড়ে বা বেরিয়ে যায়, তাহলে গ্রামে বাস করতে দেবো না।
মুসলিম যদি জোরে আমিন বলে দেয় তাহলে মসজিদে ঢুকতে দেব না, আর বিদাতি মোল্লা যদি বলে যে মসজিদে ঢুকতে দেবেন না, তো কি করবেন? জনগণকে গুমরাহ করা হচ্ছে। চিন্তা করেন, আর নবীর আদর্শ আর সাহাবায়ে কেরাম আদর্শের দোহাই দেবেন? তারা আমিন নিয়ে ঝগড়া করেছেন, আমির বললে মসজিদে নবীতে ঢুকতে দেবো না বলেছেন নাকি? হ্যাঁ, এই শিক্ষা কেন এই বিদাতি মোল্লাদের যে আমিন বলবে দলিল চান, দলিল না দিতে পারলে ওকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেন, পিটিয়ে মারেন। আউযুবিল্লাহ, চরমপন্থী সব মোল্লা, চরমপন্থী সব বিদাতি। সাহাবায়ে কেরামদের ইখতিলাফ, প্রথম কথা অন্তরে ফাটল আর দুশ্মনী বিদ্বেষ ছিল না, এক। দুই নম্বর কথা, তারা আলাদা আলাদা পৃথক নাম গ্রহণ করেনি, যে এটার নাম হানফি, এটার শাফি, এটা মালিকি, এটা হাম্বেলি, এটা হচ্ছে আপনার সরসি না, এটা চর্ম না, এটা আটরসি, এটা ভান্ডারি, আর তারপরে আরও কি বলেন ওইগুলো, এটা হচ্ছে মোজাদ্দেদি তরিকা, এটা হচ্ছে আপনার চিস্তিয়া সাবেরিয়া, এটা হচ্ছে নকশবন্দি, এইসব নাম নিয়েছেন নাকি? আচ্ছা, এই নামগুলি না হয় পরে আসলো। আবু বকরের নামে তো হইতে পারতো, এটা বাকরি, এটা উমারি, এটা হচ্ছে উসমানী, এটা হচ্ছে আলবি, এগুলো কেন নেই? ছিল না। তাহলে এই সব দল পাকাপাকি হয়নি, ইখতিলাফ হয়েছে। যেমন আহলে হাদিস ওলামাদের মধ্যে বা সৌদি আরবের ওলামাদের মধ্যে, আরব যারা কোরআন সুন্নাহর আলেম শেখ, তাদের মাঝে ইখতিলাফ আছে। শেখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহর সাথে আলবানী সাহেবের ইখতিলাফ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অন্তরে ফাটল আছে, দল পাকাপাকি আছে, যে এটা হচ্ছে ইবনে বাজের দল, এটা হচ্ছে আলবানীর দল আছে। হ্যাঁ, আমার সাথে অনেক শেখদের ইখতিলাফ আছে মাসলা মাসাইলে। হ্যাঁ, কেউ পেপসিকে হারাম বলছে, আমি বা সেভেন আপকে হারাম বলছে, আমি হয়তো হালাল বলছি, ঠিক আছে। কেউ ডিস্টেনিকে হালাল বলে দিচ্ছে, আমি হারাম বলছি, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে তার সাথে দুশ্মনী আছে, দল পাকাপাকি হয়েছে, যে এরা আমার দল আর ওরা ওই দল করেছে। তো এইরকম ইখতিলাফ থাকতে পারে, কিন্তু দল পাকাপাকি হবে না। আর যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইফতিরাক হয়েছে। শুধু ইখতিলাফ যদি থাকে, মানে মতবিরোধ আছে মাসলা মাসাইলে, কিন্তু দল পাকাপাকি হয়নি, তাহলে এটা হবে, এটা থেকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু ইখতিলাফ হইল, তখন ইফতিরাকে চলে গেলাম, দল পাকাইতে শুরু করলাম, অন্তরে বিদ্বেষ শত্রুতা সৃষ্টি করে দিলাম, মসজিদ আলাদা করে দিলাম, মসজিদে ঢুকতে দেবো না, আমাদের তরিকে নামাজ না পড়লে, রফাদান করলে মসজিদে জায়গা নেই, আমিন জোরে বললে মসজিদে জায়গা নেই, বুকে হাত বাঁধলে মসজিদে জায়গা নেই, সম্মিলিত আমাদের সাথে মোনাজাত না করলে মসজিদ থেকে পিটিয়ে বের করে দেবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি হারাম কাবিরা গুনাহ, এগুলি হচ্ছে তাফাররাকু, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, এগুলি হচ্ছে কোরআন বিরোধী কাজ, এগুলি হচ্ছে আল্লাহর গজবের কাজ, এগুলি হচ্ছে আল্লাহর গজবের কাজ। আজকে সৌদি আরবে যে কোনো মসজিদে সারা জীবন যদি রফাদানি না করেন, কেউ কি আপনার কিছু বলবে? সৌদি আরব পরিবেশে আপনারা থাকছেন, কিছু বলবে? আমিন জীবনে একবার বললেন না জোর করে, কেউ কিছু বলছে? নাভির নিচে হাত বেঁধে আছেন এইরকম করে, কেউ কিছু বলছে না। তাহলে আপনারা কেন এই চরমপন্থী এত বাড়াবাড়ি, যে কেউ যদি সেখানে আমাদের উল্টোটা করে, তাহলে মসজিদে তার ভাত নেই, স্থান নেই, নামাজ পড়ার অধিকার নেই। আউযুবিল্লাহ। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামদের দোহাই দিয়ে এই দল পাকাপাকি করবেন না, উম্মতকে ভাগ বন্টন করে 73 ফিরকা বানাবেন না। আর বানিয়ে ফেলেছেন, এক করার চেষ্টা করেন। আর 73 ফিরকা এরকম বানিয়ে রেখে দিলে 72টাকে জাহান্নামে যেতে হবে, একটি মাত্র জান্নাতে যাবে। ভালো করে শুনে রাখেন, সেটা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের যুগে যেমন ইসলাম ছিল, ওই রকম ইসলাম বলা হইতে হবে। সেই যুগে এক নাম ছিল, সেই এক নামের মুসলিম হইতে হবে। এই নামগুলি সব শেষ করতে হবে। আর যদি বলে যে আপনারা কেন নাম রাখছেন, আগে আপনারা নামগুলি ডিলিট করেন, আমরাও সাথে সাথে ডিলিট করে দেবো। কথাটা ভালো করে মনে রাখবেন। অনেকে বলে যে আপনারা কেন নাম রাখছেন, বাতিল ভেজালের মাঝে নাম না রাখলে বোঝা যাবে না, সেই জন্য এই নামকে ফরজও মনে করি না, এই নামকে ওয়াজিব সুন্নত মনে করি না, এই নামকে জায়েজ মনে করি, নিজেকে পরিচিত করার জন্য যে আমরা কোরআন সুন্নাহর অনুসারী। আপনারা এই ভুল নামগুলি ডিলিট করে দেন, আমরা সাথে সাথে ডিলিট করে দিচ্ছি। কুল্লুনা মুসলিমিন, আমরা সকলেই মুসলিম। ওয়াসাম্মাকুমুল মুসলিমিনা মিন ক্বাবলু ওয়া ফি হাযা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ঐক্য নিয়ে আসতে হবে। ওয়ালা তাফাররাকু, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিও না। ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, তোমাদের ওপর যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে, সেই অনুগ্রহ নিয়ামতকে স্মরণ করো। ইয কুনতুম আদা, তোমরা যখন পরস্পর শত্রু ছিলে। স্মরণ করাচ্ছেন সেই মদিনার ইতিহাস, আনসারদেরকে, মুহাজিরিনদেরকে। আনসারদের দুটো বংশ ছিল, এই বংশগুলির নাম কি? কে বলবেন? আওস এবং খাজরাজ। আওস আর খাজরাজ এই দুটো গোত্রে জাহিলিয়াতের যুগে একটা পানি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। একটা পানি নিতে হয়, পানি নিয়ে ঝগড়া। আর এই ঝগড়াতে হাজার হাজার লোক
হতাহত হয়। আর এই যুদ্ধ যে শুরু হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হিজরত করে আসার 120 বছর আগে শুরু হয়। 120 বছর ধরে এই যুদ্ধ, বয়াসের যুদ্ধ চলছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসার পরে এরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো। তার আগে এরা মুশরিক ছিল, পৌত্তলিক, মক্কার মুশরিকদের মতো। এরা পুতুল প্রতিমার পূজা করত, এই দুটো গোত্র। আর 3টে গোত্র ছিল, ওরা ইহুদি ছিল। ইহুদিরা তো ইসলাম গ্রহণ করলো না, 1-2 জন ছাড়া, আব্দুল্লাহ বিন সালাম যেমন, এইরকম কিছু লোক ছাড়া, যাদের কথা আসবে তফসিরে। আর এই দুটো গোত্র যখন সব অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করলো, অল্প কিছু মুনাফিক, তাদের একজন আব্দুল্লাহ বিন উবাই আর তার সাথী সঙ্গীরা, এরা ইসলাম গ্রহণ করলো। মাঝখানে এদের মাঝে একটা ঘটনা নিয়ে আবার ঝগড়া হয়। তখন ওই রকম মুহাজির আনসারে ঝগড়া হয়। মুহাজির আনসারে যখন ঝগড়া হয়, আনসারি আলাল আনসার, আনসারিরা রক্ষা করো। আনসারিদের যেমন ডাক দিয়েছে, মুহাজির দেখলো তো আমি তো বাঁচবো না, ওকে মেরে ফেলে দিবে। তো আলাল মুহাজিরি, এই মুহাজিররা আমাকে বাঁচাও, এরা মেরে দেবে আমাকে। এই দুই দিক থেকে একেবারে লাঠি ফাটি অস্ত্র নিয়ে মারামারি আবার শুরু। এরকম উপক্রম হয়েছে, মারামারি শুরু হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ছুটে এসেছেন জানতে পেরে। আয়াত নাযিল হইল, ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। তোমরা পরস্পরে 120 বছর ধরে শত্রু ছিলে। ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, তোমাদের অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল অন্তরে আল্লাহ প্রীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফাআল্লাফা, উলফাত মানে হচ্ছে প্রীতি। ফাআল্লাফা বাইনা কুলুব, তোমাদের অন্তরের মাঝে প্রীতি আল্লাহ সঞ্চার করে দিয়েছেন, ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ যদি না করতেন কারো ক্ষমতা ছিল না। দেখবেন ভালোবাসা মানুষের নিজের আয়ত্ত থাকে না। অনেক সময় একজনের সাথে ভালোবাসা করার চেষ্টা করছেন, হয় না, ঠিক কিনা? আবার কাউকে ভালোবাসতে চান না, তাও ভালোবাসতে হয়। স্ত্রীকে অনেক চেষ্টা করছেন, হ্যাঁ, পরিবারের চাপে যে একে ভালোবাসবো, কিন্তু বাঁচতেই পারছেন না। হ্যাঁ, অনেক সময় মনে করছেন না, একে রাখবো না, কিন্তু ওর ভালোবাসা আপনাকে, হ্যাঁ জি, ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ এই ভালোবাসা তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা, সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। যখন ভাই ভাই হয়ে গেছো, আর দুশ্মনী সৃষ্টি করিও না, আর ফাটল ধরাইও না। কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার, এর পূর্বের কথা চিন্তা করো, তোমরা অগ্নিকুণ্ডের গর্তের তীরে চলে গেছিলে। শাফা মানে হচ্ছে কিনারা, জি, আর হুফরাতুন মানে গর্ত, মিনান্নার জাহান্নামের গর্তের কিনারায়, তীরে প্রান্তে পৌঁছে গেছিলে। তোমরা জাহান্নামে পড়তে যাচ্ছিলে, বরং পূর্বপুরুষরা অনেক এইরকম, এক তো কুফরি শিরক, হ্যাঁ, তাদের প্রতিমা পুতুল পূজা, তারপরে এই মারামারি কাটাকাটি করতে করতে কত লোক চলে গেছে জাহান্নামে, চলে গেছে আছাড় খেয়ে। আর তোমরা রক্ষা পেয়েছো, হে আনসারীরা। ফাআনকাযাকুম মিনহা, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে এই জাহান্নামের আগুন থেকে, এই গর্ত থেকে রক্ষা করেছেন। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম আয়াতি, এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও। এই ছিল আয়াত, যেই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঐক্যের দাওয়াত দিয়েছেন। আর ঐক্যের জন্য মূলনীতি বললাম, আবার বলছি, তাকওয়া, আল্লাহকে ভয় করতে হবে, আল্লাহকে ভয় করতে। তাকওয়া সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত একটা আলোচনা আছে, সেই আলোচনাগুলিতে বিস্তারিত শুনে নেবেন। এখানে আর বিস্তারিত বেশি কিছু বলছি না। ইসলামের হেফাজত করতে হবে, দ্বিতীয় মূলনীতি। আর তৃতীয় মূলনীতি, ইতিসাম বিহাবলিল্লাহ, আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধরতে হবে। সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ। ওহী হচ্ছে হাবলুল্লাহ, আল্লাহর রশি হচ্ছে ওহী। সেটা ওহী মাতলু কোরআন কারীম হোক, অথবা গায়রে মাতলু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে ঐক্য নিয়ে আসার তৌফিক দান করেন, গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করেন, চরম পন্থা থেকে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন, মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তৌফিক দান করেন। মহান আল্লাহ তারপরে ইরশাদ করছেন এই উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে, বিশেষ করে এই উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা, তাদের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করছেন, ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, যেন তোমাদের মাঝে একটি দল অবশ্যই থাকে। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, হে মুসলিম জাতি, তোমাদের মাঝে একটি গোষ্ঠী যেন অবশ্যই এইরকম হয়। ইয়াদউনা ইলাল খায়র, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাক দেবে। এক কাজ, ভালো কাজের দিকে কী করতে হবে? ডাকতে হবে। দাওয়া ইলাল খায়র, ভালো কাজ। ভালো কাজ হচ্ছে তৌহিদের কথা, ভালো কাজ হচ্ছে সুন্নাহর কথা, ভালো কাজ হচ্ছে শিরক আর বিদাতের বিরুদ্ধে বলা। এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কাজ। প্রথমে এখান থেকে শুরু করতে হবে। ভালো কাজ হচ্ছে সালাত নামাজের জন্য ডাকা, ভালো কাজ হচ্ছে ফরজ ওয়াজিবের জন্য ডাকা, ভালো কাজ হচ্ছে হারাম নাজায়েজ বিরত রাখার জন্য আহ্বান করা,
ভালো কাজ হচ্ছে হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ বলা। কেউ যদি বলে ভাই চলেন আমি নামাজে যাচ্ছি, চলেন, রুমমেট বলে চলেন নামাজের জন্য, এইটা হচ্ছে ওর দায়িত্ব। আপনাকে বলে কষ্ট দেয়নি, আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী সে, তার কদর করুন আপনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেককে দায়িত্ব দিয়েছেন, এই দায়িত্ব। ইয়াদউনা ইলাল খাইর, বিশেষ করে একটি দল হইতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। ইয়ামুরুনা বিল মারুফ, আর ভালো কাজের নির্দেশ দেবে। ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, অন্যায় কাজে বাধা দেবে। ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন, আর ওরাই হচ্ছে সার্বিক সফল কাম, সার্বিক ক্ষেত্রে সফল কাম। তাহলে সার্বিক ক্ষেত্রে সফলতা যদি লাভ করতে হয়, মুসলিম উম্মাহকে একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যাদের বৈশিষ্ট্য হবে আর দাওয়া ইলাল খাইর, আমর বিল মারুফ আর নাহি আনিল মুনকার। এই কাজগুলি হইতে হবে, এই কাজগুলি হইতে হবে। এইটা প্রত্যেকটা বাড়ির ওপর ভাগ করে দেন। তাহলে প্রত্যেকটা বাড়িতে পরিবারে 5 ভাই যদি থাকে, 1 ভাইকে ভালো দিনের আলেম বানান। সবগুলিকে যদি নাও বানাইতে পারেন, হ্যাঁ সবগুলি ভালো আলেম হবে এটাও সম্ভব না, চেষ্টা করলেও অনেক সময় ব্যর্থ হবে, সবাই ভালো আলেম হবে না। একজনকে ভালো আলেম, ভালো দায়ী বানান, হ্যাঁ, তাহলে বাড়িটাকে কি করবে? আলোকিত করবে। একটা পরিবারের উপর ভাগ করে দেন, হ্যাঁ, বা একটা পরিবার তো বললাম, একটা সমাজ, একটা গ্রামের উপর ভাগ করে দেন। প্রত্যেক গ্রামে 2-4 জন আলেম হইতে হবে। যদি প্রতিটি বাড়িতে সম্ভব না হয়, প্রত্যেক গ্রামে 2-1 জন ভালো আলেম দায়ী হইতে হবে দিনের, তাহলে অন্ধকারে থাকবে না এই গ্রামটি। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে কয়েক শত দিনের আলেমে দিন, কোরআন সুন্নাহর আলেম এবং দায়ী হইতে হবে। ইয়াদউনা ইলাল খাইর ওয়া ইয়ামুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার। শুধু মাদ্রাসা পড়া নয়, বরং যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, চেয়ারম্যান, এমপি, আরও প্রভাবশালী, যাদের কথায় অনেক লোক উঠে বসে, তাদেরকে এই কাজগুলি করতে হবে, কারণ তাদের দ্বারা বেশি কাজ হবে, তাদের কথা লোকেরা বেশি শুনবে। গরিব আলেমের কথা শুনবে না। আলেমের আবার যদি পয়সা থাকে, হ্যাঁ, পকেট গরম থাকে, তাহলে একটু শুনবে। হ্যাঁ, আলেমের যদি এরকম প্রভাব থাকে সমাজে, তার দ্বারা কিছু কাজ হবে। সুতরাং তার ওপর দায়িত্বও বেশি। যাকে যত বেশি আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, তার দায়িত্ব বেশি তত আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন। সফলতা লাভ করলে তাহলে এই কাজগুলি করতে হবে। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযিনা তাফাররাকু, আর ওদের মতো হয়ে যেও না যারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাফাররাকু ওয়াখতালাফু, এবং তারা মতবিরোধ করেছে। মিন বাদি মা জাআহুমুল বায়্যিনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ কোরআন সুন্নাহ আসার পরেও। কোরআন সুন্নাহ জনগণের কাছে ক্লিয়ার না আসতে পারে, কিন্তু মাদ্রাসা পড়া লোকদের কাছে আসে নাই। তারা কোরআনের তাফসীর পড়ে নাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পড়ে না, তারা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিজি পড়া হয় না তাদের সামনে। আরবি ভাষা মাদ্রাসা পড়ো আলেমরা বুঝে না, তো তাদের কাছে কিন্তু জাআহুমুল বায়্যিনাত, সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ চলে এসছে। তারপরেও যদি তারা বলে যে সবটাই ঠিক, আবার আশ্চর্য হবেন আপনি, বলে যে 4টাই ঠিক, 4 মযহাবই ঠিক, ঠিক না? বলে না, বলে না, 4 মযহাব হক, মানে না, মৌখিক কথা, এটা বাস্তবে নয়। কিন্তু কেমন করে তা শুনেন, 4টাই ঠিক, তাহলে হানাফি মযহাবে আস্তে আমিন, তাই না? হানাফি মযহাবে রফায় দেনি নেই, হানাফি মযহাবে নাভির নিচে হাত, কিন্তু শাফি মযহাবে সবগুলি আছে, রফায় দেন আছে, আমিন জোরে আছে, আর বুকে হাত বাঁধা আছে। তো আপনার মসজিদ, আপনি একটু আগে বললেন যে 4টাই হক, তো আপনার মসজিদ যদি আপনার পিছনে শাফেই কেউ পড়ে, অথবা আপনার ইমামে কেউ শাফেই পড়ে, আর ওই শাফি মাসলাক আমল করে, তখন মসজিদ থেকে বের করার হুকুম কেন দিচ্ছেন? কত বড় জুলম, অত্যাচার! বুঝতে পারছেন না? তাহলে মুখে বলছেন 4টা হক, কিন্তু কাজের বেলা বলছেন না, আমরা যেটা করি সেটা ছাড়ার হক পৃথিবীতে নেই। জি হ্যাঁ, কারো বসবাসের স্থান নেই, হ্যাঁ, কাউকে বেঁচে থাকার অধিকার নেই, আমাদেরটা ছাড়া বেঁচে থাকার অধিকার নেই। সুবহানাল্লাহ, আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি এদের চরিত্র। আল্লাহ বলছেন ওদের মতো হয়ে যাও না। কাদের মতো? যারা কি করেছে? বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আসার পরে মতবিরোধ করেছে। কাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলতে পারেন? এই দিয়ে কাকে বোঝানো হয়েছে কোরআনে কারিমে 1400 বছর আগে? ইহুদি খ্রিস্টানদের দিকে। ইহুদি খ্রিস্টানরা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু, তার বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে এবং মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে ধর্মের নামে। আর তারা ইহুদিরা 71 ফিরকায় জন্ম দিয়েছে, আর খ্রিস্টানরা 72 ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তোমরা 73 ভাগে বিভক্ত হইও না, কিন্তু হবে, তারপরে হবে। নবী নিষেধ করার পরেও তোমরা হবে, তাই হয়েছে না? হয় নাই? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, ওয়াসাতাফতারিকু উম্মতি আলা 73 ফিরকা কুল্লুহুম ফিন নার ইল্লা ওয়াহিদা।
আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করছেন। ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম। এইরকম যদি বিভক্তি করো ধর্মের নামে বা আর কোনো কিছুর নামে, এক উম্মতকে অনেক দলে যদি ভাগ করে দাও, তাহলে কি আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে? কি রয়েছে? শোনেন কি রয়েছে। ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 105, ভালো করে শুনে রাখেন। যারা দল পাকায় আর বহু দলে বিভক্ত করতে চায়, তাদের জন্য আযাবুন আযীম রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সবাইকে এক করতে চায়, এক করা সম্ভব আল্লাহ এবং রসুলের নামে, কোনো অন্য ব্যক্তির নামে না। মুসলিম জাতি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি পূজা শুরু করেছে অথবা অন্য ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় স্থানে পরিণত করেছে, তখন বিভক্তিটা হয়েছে। আমার কথা বুঝছেন না? বুঝছেন না? আপনারা যদি আমাকে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তি মনে করে নেন, তাহলে এর ওপর কি আর এক সেন্টারের লোকেরা সম্মত হবে? কখন হবে না। ফাটল ধরবে না? ধরবে না? ফাটল বাড়লো না? বাড়লো না? ঠিক ওই রকম করে বিভক্তিটা মুসলিম উম্মায় হয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম যদি বলে যে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আনুগত্য করব তাঁর, হ্যাঁ, অনুসরণ করব, ইত্তিবা করব, ফলো করব তাকে, বোঝা গেছে, ইবাদত বন্দি করব একমাত্র আল্লাহর, এক হইতে পারবো না? পারবো না? এক আল্লাহর ইবাদত করব, এক রসুলের তরিকায় চলবো, এর চাইতে সহজ কথা কিছু আছে? এত সহজ কথা বলার পর মানুষের বুঝে আসছে না, আর গাল দিয়ে আরও গুনহার বোঝা বাড়াচ্ছে, আর যাকে গাল দিচ্ছে তার নেকি বাড়াচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ। এত সহজ কথা বুঝে আসছে না। আর এইভাবে আরব অনারব সারা বিশ্ব এক হইতে পারে। কিন্তু যদি বলেন যে আমরা অমুক পীরের তরিকতে যাব, আরবরা ওই পীরকে চিনেই না, আরবরা ওই পীরকে চেনেই না। হয়তো আপনার দেশে চেনে, ভারতের লোকেরা চেনে না, আবার ভারতের লোকেরা চিনলে বাংলাদেশ চেনে না, পাকিস্তান চেনে না। এক হইতে পারবে? কখন এক হইতে পারবে না। তরিকতের নামে আর মারিফতের নামে আর অন্য কোনো দলের নামে অথবা এই শের নামে। কিন্তু একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সারা পৃথিবীর মুসলিম এক হইতে পারবে। এই হচ্ছে ঐক্যের দাওয়াত। ঐক্য হতে হবে তৌহিদের ভিত্তিতে, ঐক্য হতে হবে সুন্নাহর ভিত্তিতে, ইত্তিবার ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ ইহুদিদের রাস্তা থেকে সতর্ক করছেন আর বলছেন তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে যারা এইরকম কাজ করবে। ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু ওজুহ ওয়া তাসওয়াদ্দু ওজুহ, স্মরণ করো যখন এমন একটা দিন আসবে যেই দিন কিছু চেহারা, মুখমণ্ডল সাদা উজ্জ্বল হবে, তাবিয়াদ্দু ওয়া তাসওয়াদ্দু ওজুহুন, আর কিছু চেহারা সেই দিন কালো হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, প্রখ্যাত সাহাবী, মুফাসসিরে কোরআন, সাহাবায়ে কেরামদের সবচেয়ে বড়, তিনি বলছেন এই দুটি দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত আর আহলে বিদাত। এখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি সুন্নাহর সাথে থাকবেন না বিদার সাথে থাকবেন। ভালো করে সিদ্ধান্ত নেন। কিয়ামতের দিনে সাদা উজ্জ্বল চেহারা হবে যারা কোরআন সুন্নাহর অনুসারী তাদের, আর যারা বিদাতি তরিকায় নামাজ রোজা হজ যাকাত করেছে, বিদাতি তরিকায় জীবনযাপন করেছে, নবীর তরিকা নয় কিন্তু বিদাতে হাসানা নামে চালিয়ে দিয়েছে। মুরব্বীরা এটাকে পছন্দ করেছেন, ভালোবেসেছেন, সুতরাং আমরা করেছি। মুরব্বীদের তরিকাকে উপেক্ষা করা যায় না, সেই জন্য মেনেছি। তাসওয়াদ্দু ওজু, সেই দিন চেহারাগুলি মলিন হবে, কালো হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ যেন হেফাজত করেন, আল্লাহ যেন হেদায়েত দান করেন। তারপরে শুনেন পরিণামটা কি হবে। এই তো সাদা চেহারা কিছু আর কালো চেহারা হাসরের মাঠে দেখবেন, শেষ পরিণাম কি হবে। ফাম্মাল্লাযিনা আসওয়াদ্দাত ওজুহুহুম, পক্ষান্তরে যাদের চেহারাগুলি কালো হয়ে থাকবে হাসরের মাঠে, তাদেরকে ফেরেশতারা শাসানি দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এবং আল্লাহ জি আকাফারতুম বাদা ঈমানিকুম, তোমরা ঈমান ইসলাম কবুল করার পরেও তোমরা এই কুফরি কাজ করেছো, এই শিরক বিদাত করেছো, এই কবর মাজার পূজার ধর্ম পালন করেছো, এই হুলুল ওয়াহদাতুল ওজুদ আর এই তাসাউরের শেখ আর ফানা বিলীন হওয়া, লয় হয়ে যায় আল্লাহতে, ওলি আউলিয়া, এইসব বিশ্বাস করেছো, ঈমানের পরে কুফরি করেছো। ফাজুকুল আযাব, সুতরাং তোমরা শাস্তির আস্বাদন করতে থাকো। বেমা কুনতুম তাকফুরুন, তোমাদের কুফরি অমান্য করার কারণে। ও আম্মাল্লাযিনা বিয়াদ্দাত ওজুহুম, পক্ষান্তরে যাদের চেহারা শুভ্র উজ্জ্বল হবে, ফাফি রহমাতিল্লাহ, তারা আল্লাহর রহমতে অবস্থান করবে। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। তিলকা আয়াতুল্লাহ, এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বিধানাবলী, আয়াতসমূহ। নাতলুহা আলাইকা বিল হক, হে নবী, হে মুসলিম, তোমার সামনে সত্য সহকারে পাঠ করছি আমি।
ওমাল্লাহু ইউরিদু যুলমান লিল আলামিন, বিশ্ব জগতের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জুলুম করেন না, বা বিশ্ব জগতের প্রতি আল্লাহ জুলুম করতে চান না। নিজেরাই তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, যারা আল্লাহর দেওয়া রাস্তা থেকে সরে গেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ থেকে সরে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল যেন দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন, দিনকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করেন, আল্লাহর রসুল মজবুত করে ধরার তৌফিক দান করেন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। কারো স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার স্ত্রী সমস্ত গহনা এবং রঙিন কাপড় খুলে ফেলা হয়, গয়না খুলে ফেলা হয়, ঠিক আছে ওইটা। আর রঙিন যদি বেশি চমৎকার কাপড় থাকে, আকর্ষণীয় কাপড় থাকে, যদি খুলে দেয় তো ঠিক আছে, কিন্তু সাদা শুধু বিধবা কাপড়কে পরতে হবে এর কোনো দলিল নেই, এটি একটি বিধান। শুধু সাদা কাপড় পরতে পারবে না, জিনত করতে, অলংকার সাজতে পারবে না, মেকআপ করবে না, ভালো সাজবে না, কিন্তু হালকা রঙিন কাপড় হলে কোনো দোষ নাই, বিভিন্ন রঙের কাপড় পরতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। জি, শুধু সাদা কাপড় পরা জায়েজ না। জিজ্ঞেস করে সাদা কাপড় পরা জায়েজ কিনা? হ্যাঁ, বিধবাদের জন্য শুধু সাদা কাপড় পরবে এটা জায়েজ নয়, অন্য কাপড় পরবে। বরং সাদা কাপড় তো পুরুষদের পোশাক, আসলে সাদা কাপড় মহিলাদের জন্য পরাই উচিত নয়। জি। মৃত ব্যক্তির নামে উমরা করলে উমরা হবে কিনা? হ্যাঁ, উমরা হবে। যখন মিকাতে যাবেন অন্তরে নিয়ত করবেন, এবং তার সাথে সাথে বলবেন লাব্বাইক উমরা, আল্লাহ হাজির হয়েছে উমরার জন্য, আনফলান অমুকের পক্ষ থেকে। এটা নিয়ত পড়া নয়, এটা হচ্ছে আল্লাহর সামনে আপনি উমরার উদ্দেশ্যে হাজির, সেটা উচ্চারণ করা, এটাকে নিয়ত বলে। নামাইতুল উমরা বলবেন না, লাব্বাইক উমরাতান আনফলানিন অমুকের পক্ষ থেকে। না বললেও কোনো অসুবিধা নেই, আসল অন্তরের নিয়ত। আর তার বাকি সব কাজ একই রকমের, মেহনতের নেকি আপনি পাবেন। উমরা যার নিয়ত করে মৃত ব্যক্তি অথবা একবারে যারা বিছানায় অচল তাদের পক্ষ থেকে উমরা করা যেতে পারে। ছোট বাচ্চা উমরা করলে হবে, যে কোনো শিশু, ছেলে মেয়ে, নাবালক নাবালিকা উমরা করলে হবে। যারা উমরা করাবে তারাও সওয়াব পাবে আর তারও সওয়াব হবে। দেখেন তো কি প্রশ্ন আছে। কোরআনের দোয়াগুলি আয়াতুল কুরসি বিনা উযুতে পড়া যাবে কিনা? হ্যাঁ, পড়া যাবে। জিকির, আজকার এবং দুয়ার জন্য উযু লাগবে না, শুধু কোরআন স্পর্শ করার জন্য উযু লাগবে অধিকাংশ ওলামাদের নিকটে। জি, এমনকি মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য উযু শর্ত না, উযু করলে ভালো, কিন্তু উযু শর্ত নাই। জি, আমি ব্যাংকের তরফ থেকে এক কোম্পানিতে টি বয়ে কাজ করি, কোম্পানির তরফ থেকে ব্যাংকে টি বয়ে কাজ করি। সুদী ব্যাংকে কাজ করার কারণে আমার বেতন হালাল হবে কিনা? আমি কোম্পানির পক্ষ থেকে সুদী ব্যাংকে চাকরি করি, কোম্পানি ওই সুদী ব্যাংকে আমাকে লাগিয়েছে টি বয়ের কাজে, আমার এই রুজি হালাল হবে কিনা? না, রুজি হালাল নয়, কিন্তু বাঁচার চেষ্টা করেন। ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তাত, তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, চেষ্টা করেন, সেখান থেকে ট্রান্সফারের চেষ্টা করেন, অথবা বাড়িতে যদি মোটামুটি সুখী হন তাহলে এরকম চাকরি ছেড়ে দেন। সুদী ব্যাংকের সাথে যারাই সংশ্লিষ্ট তারা হারাম কাজ করে, কাবিরা গুনাহ করে, এবং তাদের রুজি হারাম। চাকরি করলেও, কেউ সাক্ষী দিলেও, কেউ লেখাপড়া করলেও, তাদের সহযোগিতা করলেও, বাসা ভাড়া, ব্যাংক ভাড়া দেয় আজকাল। আরে আমি এক ব্যাংকে জানি যে মৌলভী সাহেব হুজুররা ভাড়া দিয়ে রেখেছে, সুদী ব্যাংক ভাড়া দিয়ে রেখেছে। আল্লাহ হিদায়াত করে, আল্লাহ হিদায়াত করে। জি জি, হারাম, এই রুজি হারাম। জি, সুদী ব্যাংকের জন্য ভাড়া দাও আর মদের দোকানের জন্য ভাড়া দেওয়া একই। সুদের গুনাহ মদের চাইতে কম না, মদের চাইতে বড়। ভালো করে শোনো, সুদের গুনাহ মদের চাইতে বড় কাবিরা গুনাহ। সুতরাং যেমন মদের জন্য ভাড়া দেবেন না, ঠিক তেমনই সুদের জন্য ভাড়া দেবেন না।